Welcome back for today's first session, chemistry session. Am I audible? बघा तर तुमच्याकडे. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So, Saturday we were discussing aldehyde ketones and along with that one more functional group, carboxylic acid, right? So we were at this slide where we tried to understand some basic concepts about the functional groups, because this question was totally based on fundamental understanding of functional groups, okay, and their reactivity consequently. So what was asked? Acetaldehyde. Okay. Acetaldehyde reacts with whom? So I explain, I think, this one. Let me repeat it shortly. See, this is what the carbonyl group which is present in aldehyde and ketones. So that in this carbonyl group, we have C, is carbon attached to oxygen through double bond. And we know oxygen is electronegative. Okay, electron withdrawing. It pulls electrons towards itself. म्हणजे असं होईल जेव्हा तो कार्बन अटॅच होईल it will pull all electrons towards itself. So what will happen? This carbon will carry partial positive charge and oxygen will be having negative charge. So our carbonyl carbon in aldehyde and ketones is positively charged. Means what? Electron deficient. It is electron deficient, so definitely it will attract whom? Something which is having more electron, something which is rich in electron. म्हणजे कोण असतं? Nucleophiles. Nucleophiles are rich in electron. Okay, so that is the answer. So acetaldehyde is what? Acetaldehyde is this compound, CH3 C double bond OH. So this is property of aldehyde, C double bond OH. One hydrogen must be there to carbonyl group. So when it is connected to a methyl group, it is acetaldehyde. Okay, so that is asked in our question. Acetaldehyde reacts with whom? So now acetaldehyde having this oxygen. So this is positively charged. This oxygen of acetaldehyde is what? I will write here again, positively charged. Sorry, not oxygen, this carbon. Carbonyl carbon is positively charged. Means what? It is electrophile itself. So definitely it will attract nucleophile. So first answer is wrong. It will not attract. It will not attract electrophile. It will attract nucleophile. Both is also incorrect. Free radical also incorrect. So what is the correct answer? Nucleophile. It will react with negatively charged entities fastly. Okay. Now the typical basic test or confirmation test for aldehyde and ketones. Okay. So these are the questions asked on this part of the module. Identification of functional groups in laboratory. Okay. So you must have heard about Tollens reagent, Skiff's reagent. Okay, silver mirror test. Okay, so this is again asked in CET examination. Which of the following will give positive test for Tollens reagent? Okay, so now one thing you must know that silver mirror test or this Tollens reagent, one and same thing. And when it reacts with aldehyde, aldehyde means what? Having this functional group, C double bond OH. Okay. So what will be produced if you add Tollens reagent to this Tollens reagent? I will write TR, Tollens reagent. इथे लिहिलं त्यांनी सिल्वर नायट्रेट आणि अमोनिया NaOH. जर तो अल्डिहाइड मध्ये ऍड केला तर काय होईल? अल्टिमेटली इट विल गिव्ह द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर. ओके, elemental silver will be produced. चांदी तयार होईल. Understand? So that is what the silver mirror test.
Okay, and that is given only by aldehyde. Okay, so you just find out which is aldehyde here. First is acetic acid, is not aldehyde, it's a carboxylic acid. Acetone is ketone. Ketone means, you know, C double bond O attached to both the alkyl groups. That is ketone. So it will not give silver mirror test positive. Acetamide, amide आहे ते. Amide म्हणजे काय लिहितो आपण? C double bond O attached to amino group. What is it? This is amide. So this is not again aldehyde. So this will again not work. Only thing is acetaldehyde. Acetaldehyde. Okay, because it is aldehyde. So acetaldehyde म्हणजे काय? हा aldehyde group आहे. त्यावेळी ज्याला आपण सुरुवातीला CH लावतो त्यावेळी त्याचं काय बनतं? acetaldehyde. So it will give positive mirror test. Okay, thank you, sir. Bin please assignment. What is that? Yes, working. Yeah. You understand? So answer is acetaldehyde. Okay. Let's move further. So here I mentioned. Let me erase off everything on the slide. Okay. Okay, काय म्हटलं मी? This is what the general statement. You can have a screenshot. Stolon's reagent is what? To distinguish between aldehyde and ketones. Aldehydes give silver mirror, that is elemental silver is produced. Right? Now another is Fillings test. This is again typical test, and this test is again given positive by aldehyde. Given positive is what? It will give red PPT. It will give red PPT. Aldehyde will give red PPT. म्हणजे काय? जर रेड पीपीटी तयार झाला तर तो अल्डिहाइड डेफिनेटली आहे, बट अलॉंग विथ दॅट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी अल्फा हायड्रॉक्सी कीटोन. आता अल्फा हायड्रॉक्सी कीटोन म्हणजे काय? पहिलं मी अल्डिहाइड म्हणजे काय लिहितो? अल्डिहाइड म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ एच असणारे सगळे कंपाऊंड काय करणार आहेत? रेड पीपीटी करणार. रेड पीपीटी. पीपीटी म्हणजे काय? डाऊन एरो. ओके, म्हणजे ही असं तुम्हाला कलर मिळणार. टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही अल्डिहाइड घेतलं, फिलिंग सोल्यूशन टाकलं तर रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म झाला. 100% कन्फर्मेशन ऑफ बीइंग अल्डिहाइड. ओके, देन अनदर कंपाउंड मेन्शन ओव्हर हिज अल्फा हायड्रॉक्सी कीटोन. अल्फा हायड्रॉक्सी कीटोन म्हणतात ते. कीटोन म्हणजे काय? सी डबल बॉन्ड ओ अटॅच टू अल्किल ग्रुप फ्रॉम बोथ दी साइड. पण इथे हायड्रॉक्सी ग्रुप अटॅच केला म्हणजे मला इथे पहिलं CH2 आधी लिहावं लागेल. ओके, आणि त्याला असेल OH ग्रुप अटॅच. CH2 पण नाही होणार, CH होईल, कारण पुढे त्याचं एक्सटेन्शन होणार R मधून. याला म्हणायचं अल्फा कार्बन. हा फंक्शनल ग्रुप, हा अल्फा कार्बन. इथे काय आहे? हायड्रॉक्सी ग्रुप. सो इट इज अल्फा हायड्रॉक्सी कीटोन. कीटोन व्हाय? बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप अटॅच टू बोथ दी अल्किल ग्रुप्स. ओके, सो तुम्हाला काय लक्षात आलं पाहिजे की फिलिंग टेस्ट इज पॉझिटिव्ह फॉर अल्डिहाइड. लक्षात ठेवा, पॉझिटिव्ह फॉर म्हटलंय. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? रेड प्रेसिपिटेट यायला पाहिजे, कारण इथे पण कलर येतोय ब्ल्यू कलर येतोय. ओके, कुठला तरी कलर येतोय, पण आपल्याला असा कलर नको आहे. जर रेड प्रेसिपिटेट असेल तर अल्डिहाइड आहे, अदरवाइज अल्डिहाइड ऍब्सेंट. आता बघूया इथे कोण कोण आहेत ते. ऍसिटाल्डिहाइड आहे, अल्कोहोल आहे, इथर आहे, आणि बेन्झाल्डिहाइड पण दिले. म्हणजे आणखी थोडं त्यांनी क्रिटिकल बनवलेले आहे, कारण 2 अल्डिहाइड मध्ये दिले. तर बेन्झाल्डिहाइड जे आहे तुम्हाला मी दाखवलं होतं त्यावेळी मागच्या लेक्चरला सुद्धा. इट इज हॅव्हिंग aromatic ring, that is benzene, and one of the hydrogen atoms is replaced by CHO group. Okay, now if it is the case, there is no alpha hydrogen. इथे alpha hydrogen आहे का? is absent. no alpha. no alpha म्हणजे हा देणार नाही. तर कोण देईल? फक्त acetaldehyde देईल. अदरवाइज अल्कोहोल इथर कडे ब्ल्यू कलर फॉर्म होईल. रेड प्रेसिपिटेट फक्त acetaldehyde देईल फिलिंग सोल्युशन. अंडरस्टँड? सोपे क्वेश्चन हे. असे सीईटीला क्वेश्चन विचारलेले आहेत. इथे म्हटलंय मी
तुम्ही जर स्क्रीनशॉट मारू शकता. एनी अल्डिहाइड कंपाऊंड हॅव्हिंग ॲन अल्फा हायड्रोजन. आता याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन नाहीये, अल्डिहाइड आहे पण अल्फा हायड्रोजन नाहीये. विल शो पॉझिटिव्ह फिलिंग्स टेस्ट. पॉझिटिव्ह फिलिंग टेस्ट म्हणजे काय? फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट विथ फिलिंग सोल्युशन. ओके, थोडंसं ते तुम्हाला थोडं विचार करायला लावला तरी, दोन कन्सेप्ट एकत्र टाकले होते. देन बघा, हा पण सीईटीला विचारला क्वेश्चन आहे. C2H5CHO म्हणजे काय? किती कार्बन आहेत बघा, काढून दाखवतो तुम्हाला. ऍक्च्युली ते गरज नाहीये, आन्सर तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप वरून कळेल, पण फंक्शनल ग्रुप कळण्यासाठी स्ट्रक्चर कळलं पाहिजे. आपण लेटेस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. हाऊ मेनी कार्बन्स आर देयर? C2H5 and this C. So 3 carbons are there. So you should draw 3 carbons in a line, and at the terminal we have aldehyde group. Okay, and remaining are hydrogen. So 1 2 3 4, 1 plus 3 is 4. Balance of carbon is 4. उरलेले हायड्रोजन मी काढले. तर हे काय झालं बघा, हे झालं प्रोपॅनल. कळलं? प्रोपॅनल का? कारण 3 कार्बन आहेत आणि अल्डिहाइड ग्रुप आहे. 3 कार्बन म्हणजे प्रो आणि अल्डिहाइड म्हणून अल. प्रोपॅनल. ओके, आज दुसरं काहीतरी कंपाऊंड आहे, ते टिपिकल कंपाऊंड आहे. हा टिपिकल कीटोन और फर्स्ट कीटोन काय आहे तो? ऍसिटोन. CH3 ट्वाइस आहे. एका साईडला आपण इथे काढूया CH3 आणि दुसऱ्या साईडला दुसरा CH3 काढूया. ओके, तो डायमिथाइल कीटोन इज ऍसिटोन, किंवा याला काय म्हणतात? प्रोपॅनोन. ओके, कॉमन नेम काय? ऍसिटोन. आता काय विचारतायत? C2H5CHO and CH3CO can be distinguished by testing with. आता त्यांनी त्यांचं नाव दिलं नाहीये बघा, की त्यांनी असं म्हटलं नाही की हा अल्डिहाइड आणि तो कीटोन आहे. तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे, हा अल्डिहाइड आहे आणि त्याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन आहे, हा कीटोन आहे. ओके, तर कोण ह्यांना डिस्टिंग्विश करू शकतं? तर फिनाइल हायड्रायझिन बघा, हे सगळ्या टेस्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे. सोपं नाही क्वेश्चन, तो दिसतो सोपा आहे. ठीक आहे, फिनाइल हायड्रायझिन म्हणजे काय? तर फिनाइल ग्रुप जो आहे म्हणजे बेन्झीन रिंग कोणाला अटॅच असते? NH2. तर ही टिपिकल रिएक्शन आहे कार्बोनिल कंपाऊंडची. सगळे कार्बोनिल कंपाऊंड याच्यावर रिएक्ट होतात, म्हणजे अल्डिहाइड आणि कीटोन्स बोथ. यू अंडरस्टँड? टू प्रोड्यूस व्हॉट? हायड्राझोन. ओके, कुठलाही घ्या तुम्ही, हा कीटोन घ्या किंवा अल्डिहाइड घ्या, काही पण घ्या, काय होईल तयार? फिनाइल NH आणि हा H2 जो आहे that will react with oxygen of carbonyl आणि काय होईल? N डबल बॉन्ड अटॅच होईल कार्बोनिल कार्बनला आणि असं कंपाऊंड फॉर्म होईल. त्यांना म्हणायचं हायड्राझोन. ओके, फिनाइल ग्रुप असं मिळालं म्हणायचं फिनाइल हायड्राझोन. आता ही रिएक्शन दोघांबरोबर होते, म्हणजे डिस्टिंग्विश करू शकत नाही आपल्याला आपण. हा रिएजंट आपल्याला तर काय म्हणणार? दोघांसाठी टेस्ट पॉझिटिव्हच येणार आहे. कळलं? बेन्झाल्डिहाइड साठी सुद्धा, सॉरी प्रोपॅनल्डिहाइड साठी सुद्धा आणि ऍसिटोन दोघांसाठी फिनाइल हायड्रोजोन विल गिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट. दोघांसाठी टेस्ट पॉझिटिव्ह. ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट आन्सर. हायड्रॉक्सिलॅमाइन बरोबर पण सेम होईल. हायड्रॉक्सिलॅमाइन रिॲक्ट्स विथ बोथ अल्डिहाइड आणि कीटोन. ओके, हायड्रॉक्सिलॅमाइन म्हणजे काय? तुम्हाला मी दाखवलं होतं बघा, रिॲक्शन H2NOH. बघा, नावामध्येच स्ट्रक्चर आहे हायड्रॉक्सिल अमाइन. त्याची पण तीच परिस्थिती होते, ज्यावेळी ते कार्बोनिल 2 अल्डिहाइड कीटोन कोणाबरोबर रिॲक्ट झाला, C डबल बॉन्ड O समजा हा असेल, तर हा H2O रिमूव्ह होतो. हा बघा, हा H2 आणि O आणि काय तयार होतं? असं तयार होतं बघा, C असं राहतं, C डबल बॉन्ड NOH. त्याला म्हणायचं ऑक्साईन. सो इट इज हॅपनिंग विथ बोथ अल्डिहाइड अँड कीटोन. सो सेकंड ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट. Okay, hydroxylamine test is positive for both propanaldehyde and acetone. Then filling solution. Okay, so this is the answer. मग आपण बघितल्याप्रमाणे filling solution काय होतं? Aldehyde will give red precipitate and ketone will give blue color solution. कळलं तुम्हाला? Aldehyde म्हणजे काय? C डबल बॉन्ड OH. त्याला म्हणायचं अल्डिहाइड. काही पण असू नये R, पण हा H असला पाहिजे कार्बोनिलला. तर फिलिंग सोल्युशन जर टाकलं तुम्ही तर काय होईल? रेड PPT तयार होईल. ओके, पण कीटोन बरोबर काय होईल? नो रेड PPT. कीटोन बरोबर म्हणजे याच्या बरोबर ऍसिटोन बरोबर नो रेड PPT.
but प्रोपॅनॉल्डिहाइड बरोबर रेड पीपीटी, रेड पीपीटी, and here it is no red ppt. So that is why answer is 3. Filling solution will distinguish between aldehyde and ketones. Again, one more thing I would like to recall from the last slide, that aldehyde having alpha hydrogen, aldehyde having alpha hydrogen, they will give positive fillings test. Okay, now this is again was asked for CET examination. Catalyst used for Rosenman reduction. बघा, तुम्ही 12वीचा अभ्यास केला असेल, तुम्ही ते पटकन तुम्हाला इथे मार्क मिळून जाणार, काही कष्ट न करता. तर रोझेनमन रिडक्शन आता त्याच्यामध्ये काही लॉजिक लावायचं नाहीये, डायरेक्ट तुम्हाला माहित पाहिजे. रोझेनमन म्हटलं तर PDBASO4. ओके, PDBASO4 कॅटलिस्ट तो काय रिडक्शन करतो. कोणाच रिडक्शन करतो? ह्याच्यावरती दुसऱ्या एका सीईटी मध्ये क्वेश्चन विचारला होता. फाइंड द प्रोडक्ट when RCOCl treated with H2PDBASO4. So this reaction is itself Rosenman reduction. कळलं तुम्हाला? ही रिएक्शन रोझेनमन आहे. रोझेनमन रिएक्शन काय करते? फाइंड द प्रोडक्ट व्हेन RCOCl treated with H2PDBASO. म्हणजे थोडं ट्रिकी विचारलंय. मी तुम्हाला आणखी बरं पुढचं नॉलेज पण पाहिजे. रोझेनमन रिएक्शन तुम्हाला पूर्णच माहित पाहिजे. तर काय होतं तुम्हाला सांगतो, लक्षात ठेवा. रोझेनमन रिएक्शन ही होते कार्बोनिल कंपाऊंड बट क्लोराइड, असाइल क्लोराइड. कार्बोनिल ग्रुप आहे आतमध्ये, बट दॅट इज अटॅच टू क्लोरीन. त्याला म्हणायचं असाइल क्लोराइड. असाइल क्लोराइड याच्याबरोबर रिएक्शन होते ती. तर रोझेनमन काय असतो आपला कॅटलिस्ट ने दिले बघा इथे, H2PDBASO4 रिडक्शन मीन्स ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ पॅलेडियम बॅरियम सल्फेट. हा कॅटलिस्ट आहे, पॅलेडियम बॅरियम सल्फेट. इथे आपण म्हटलं बघा PDBASO4 रोझेनमन कॅटलिस्ट. ओके, तर तो काय करतो? H2PD पॅलेडियम आहे, DB नव्हे, BASO4. तो काय करतो? असिल क्लोराइडला कन्वर्ट करतो अल्डिहाइड मध्ये, C+OH हायड्रोजन एक ऍड करतो. खूप चांगला रिएजंट आहे तो, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टंट पण आहे. काय होतं? अल्डिहाइड. इथे ऑप्शन बघा आता मग. फाइंड द प्रोडक्ट व्हेन RCOCl treated with Rosenman reagent H2PDBASO4. So it will not give alcohol, it will not give acid, it will give aldehyde, RCHO. So option 3 is correct. Option 4 is also not correct. तर तुम्हाला ऍक्च्युअली तुम्ही पाहाल तर बघा, पहिला प्रोडक्ट जो आहे ना आणि चौथा प्रोडक्ट हे पण रिड्युस्ड किंवा रिडक्शन प्रोडक्ट आहे. कळलं? रिडक्शन प्रोडक्ट आहेत ते, पण ते फॉर्म होत नाहीये. फॉर्म कुठला होत आहेत? अल्डिहाइड. म्हणजे हे माइल्ड रिड्युसिंग एजंट आहे. फुल्ली रिड्यूस केला असता तर पहिला अल्कोहोल फॉर्म झाला असता आणि नंतर हायड्रोकार्बन मध्ये कन्वर्ट झाला असता. तो फुल्ली रिडक्शन म्हणजे LiLH4 जो रिएजंट आहे ना, LiLH4 म्हणा किंवा असे स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे, ते काय करतात? कम्प्लीट त्याला रिड्यूस करून टाकतात. सगळे हायड्रोजन ऑक्सिजन सगळं कम्प्लीट घालून टाकतात. म्हणजे हा ऑक्सिजन जो आहे ना, फुल्ली रिमूव्ड, नो मोर ऑक्सिजन. ओके, बघा इथे दिले त्यांनी, बघा इथे रिएजंट तुम्हाला मी म्हणतो ते तिथेच आहे बघा, LiLH4 आपण रिड्युसिंग एजंट आहे. NiH2 टिपिकली डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍड होतो. हे पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला सायमल्टेनियसली हे पण नॉलेज तुमच्याकडे राहून देत. ओके, म्हणजे तुम्ही समजा हे ऍड केलं ह्या इथिलीन बरोबर, हा इथिलीन आहे ना, इथिलीन म्हणजे अल्किन आहे समजा कुठे तरी, इथे काय पण ऍड करा तुम्ही, इथे काय पण ठेवा, R इथे समजा H पण असू शकतो. तर काय होईल? या दोघांची रिएक्शन काय होईल? याच्यामध्ये हे टाकलं NiH2 तर काय होईल? हायड्रोजन इथे ऍड होईल, 2 हायड्रोजन ऍटम. ओके, so that is the role of NiH2. That is not the Rosenman reduction. LiLH4 तर पूर्णच रिडक्शन करू शकतो, म्हणजे कार्बोनिल कंपाऊंड टू डायरेक्ट अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. झिंक HgSl पण तेच करतो, कार्बोनिल कंपाऊंड टू अल्कोहोल CHOH. कळलं? तर हे तुम्हाला रिएजंट माहित पाहिजे. डायरेक्ट क्वेश्चन तरी विचारले बघा, 2 क्वेश्चन 2 वेगवेगळ्या सीईटी मध्ये आलेत. Then what is the product formed when benzaldehyde is treated with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis? तुम्हाला मी
मागे बऱ्याच वेळा सांगितलंय की ज्या ज्यावेळी तुमच्या कानावरती हा शब्द पडेल कुठला, अल्किल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड, त्याला काय म्हणायचं, ग्रिग्नार्ड रिएजंट. म्हणजे ही काय होणार, ग्रिग्नार्ड रिॲक्शन. काय होणार, ग्रिग्नार्ड रिॲक्शन. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. ग्रिग्नार्ड रिॲक्शन मध्ये काय होतं, इट इज अ रिॲक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाऊंड्स विथ अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. फॉर एक्झाम्पल जे आता प्रॉब्लेम मध्ये दिले तेच घेऊया आपण, CH3MgBr. मग काय होतं सांगेल तुम्हाला मी, हा मिथाइल ग्रुप इथे या कार्बनवर अटॅक करेल, हा इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन वरती जाईल आणि मग तो ऑक्सिजन काय करेल, ह्या MgBr ला कॅच करेल, ऍब्सॉर्ब करेल आणि काय फॉर्म होईल, असं तयार होईल, COMgBr. ओके, हा तहाच राहील अल्किल ग्रुप, फक्त हा मिथाइल ग्रुप ऍड झालाय. कळलं तुम्हाला, म्हणजे कम्प्लिटली हा डबल बॉन्डचे अक्रॉस मॉलिक्यूल ऍड होतोय अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड, म्हणजे CH2MgBr इन दिस केस. मिथाइल इथे ऍड झाला आणि MgBr इथे ऍड झाला, शेवटी हा कन्वर्ट होतो अल्कोहोल मध्ये. शेवटी हा कन्वर्ट होतो, हायड्रोलिसिस जर तुम्ही केलं याचं तर कन्वर्ट काय होतो अल्कोहोल मध्ये. म्हणजे हा कार्बनचे ए बॉन्ड हेच राहिले, मिथाइल ग्रुप ऍड झाला एक्स्ट्रा आणि हा OH मध्ये कन्वर्ट झाला. OH हा ग्रुप जो आहे तो इट इज कन्वर्टेड टू OH ग्रुप. OH ग्रुप मध्ये कन्वर्ट झाला, शेवटी अल्कोहोल प्रोड्यूस झाला, प्लस साइड प्रोडक्ट तयार होतो. त्याला काय म्हणायचं, MgBrOH. You must have studied this in 12th standard. You understand? So Grignard reaction is meant for the addition of one extra alkyl group and also conversion of carbonyl compound to alcohol. हे तुम्हाला लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे. आता आपण आपल्या क्वेश्चन कडे येऊया. क्वेश्चन मध्ये काय म्हणताय, व्हॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेन्झाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. The product दिलेत फिनॉल, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्जरी अल्कोहोल. एवढं सोपं नाहीये. तुम्हाला जर रिॲक्शन लिहिता आली तरच तुम्ही ह्या क्वेश्चनचं उत्तर देऊ शकता, अदरवाइज नो. So first of all we should know what is the structure of benzaldehyde. Let us draw that. So several time I told you benzaldehyde is aromatic compound. Aromatic compound म्हणजे बेन्झिन असले पाहिजे तिथे ऍटलीस्ट. ओके, आणि त्याला अटॅच ग्रुप काय, आपला अल्डिहाइड ग्रुप अटॅच आहे, याला म्हणायचं बेन्झाल्डिहाइड. When treated with CH3MgBr, ओके, फॉलोड बाय हायड्रोलायसिस. पहिलं फॉलोड बाय नंतर बघूया आपण. आता इथे पहिले रिएक्शन बघूया. समजा CH3MgBr ऍड केलं तर तुम्हाला मगाशी बोललो तर काय होईल, CH3 कुठे अटॅक करेल, कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करेल, म्हणजे ह्या कार्बनला अटॅच होईल. ओके, आणि हा MgBr जो आहे तो कुठे जाईल, ऑक्सिजनला ऍब्सॉर्ब होईल. कळलं तुम्हाला, the complete addition of methyl magnesium bromide across the double bond, carbonyl double bond, म्हणजे काय तयार होईल, हे तयार होईल, this compound having C. आता हायड्रोजनशी काय देणं नाही, तो तसाच राहील पडून. ठीक आहे, फक्त इथे आता मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आला आपल्याकडे, ऍड झाला आणि त्या डबल बॉन्डचं कन्वर्जन OMgBr मध्ये झालं. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं त्यांनी, हायड्रोलिसिस केलं. हायड्रोलायसिस केलं तर काय होईल, हा ग्रुप हायड्रोलाइज होईल, बाकी काय होणार नाहीये. बाकीचं मॉलिक्यूल आहे तर द्यायचं आहे आपल्याला. बेन्झिन आहे तसंच, त्याला हा कार्बन होता तसाच, हे हायड्रोजन आहे तसाच, नवीन मिथाइल ग्रुप आला. ओके, आणि ह्याचं कन्वर्जन OH मध्ये झालं. OMgBr चं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, OH मध्ये झालं, प्लस MgBrOH असं तयार होईल. ठीक आहे, मग आता दिस इज द प्रोडक्ट. वी आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट. कळलं तुम्हाला. आता त्यांचा प्रश्न काय आहे, तर प्रश्न बघा, त्यांनी प्रश्नामध्ये प्रश्न आहे. ठीक आहे, व्हॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म. आता प्रोडक्ट फॉर्म आला आपल्याला. आता त्यांनी काय म्हटलंय, पहिला प्रोडक्ट ते फिनॉल म्हणतात. हा फिनॉल आहे का, नाहीये. फिनॉल म्हणजे काय असतो, बेन्झिन रिंगला डायरेक्टली OH ग्रुप जर अटॅच असेल तर म्हणायचं फिनॉल, तर तो आहे का, नाहीये. म्हणजे पहिला आन्सर चुकलं. प्रायमरी अल्कोहोल, प्रायमरी अल्कोहोल मी ऑलरेडी शिकवलं. प्रायमरी अल्कोहोल किंवा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, दे आर हॅव्हिंग सेम कन्सेप्ट. ओके, प्रायमरी सेकंडरी टर्जरी सेम कन्सेप्ट आहे. तर प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे काय असणार आहे, OH ग्रुप अशा कार्बनला अटॅच आहे, तो फक्त आणि एकाला अटॅच आहे, फक्त एकाला अटॅच आहे, दोघांना नाहीये. ठीक आहे,
म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा हा एकालाच म्हणजे समजा CH3 ला अटॅच असेल किंवा C2H5 ला अटॅच असेल तर ह्याला म्हणायचं प्रायमरी. ओके, पण हाच OH ग्रुप जर 2 कार्बनला अटॅच असेल, सॉरी 2 कार्बनला नव्हे, हा अशा कार्बनला अटॅच आहे तो पुन्हा 2 कार्बनला अटॅच आहे. ओके, तर त्याला म्हणायचं सेकंडरी. म्हणजे त्याच्याकडे इथे एक CH असणार आहे, बाकी इकडे RR असेल. तो आता थोडं इकडे जरा हे झालंय, गर्दी झाली आहे, थोडं मी कमी करतो गर्दी इथली, ड्रॉ करायला मिळत नाहीये. ओके, सगळं रिमूव्ह करूया. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्जरी तुम्हाला मी कन्सेप्ट परत सांगतो, कारण ते तुम्हाला माहित नसेल तर याचा आन्सर काढून उपयोग काय होणार नाहीये. म्हणजे रिॲक्शन पार्ट आहे, पण रिॲक्शनचं इंटरप्रिटेशन परत करायचं आहे ना त्यांनी. प्रश्नामध्ये प्रश्न आहे, कळलं? तुम्हाला एक दाखवतो, ठीक आहे? तर काय म्हणाल मी, प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे काय? ज्यावेळी OH ग्रुप फक्त एकाच अल्किल ग्रुपला अटॅच असेल किंवा अशा कार्बनला अटॅच आहे तो एकाच ग्रुपला अटॅच आहे. तर स्पेसिफिकली तुम्हाला दाखवतो मी, CH3 CH2OH, दिस इज प्रायमरी. का प्रायमरी? बिकॉज OH group is attached to such carbon which is again attached to only one carbon. ओके, तुम्हाला मी सेकंडरी दाखवतो. OH group is attached to that carbon which is again attached to 2 more carbons. That is secondary. सॉरी, कार्बन. म्हणजे हा काय असेल? C म्हणजे हा CH3 असेल, हा C म्हणजे CH3 असेल, हा CH असेल, ह्याला म्हणायचं सेकंडरी. ओके, आणि टर्जरी म्हणजे काय? OH ग्रुप कोणाला अटॅच आहे? अशा कार्बनला अटॅच आहे की तो परत 3 वेगवेगळ्या कार्बनला अटॅच आहे. इथे एक CH3, इथे एक CH3, इथे एक CH3. कळली कन्सेप्ट तुम्हाला? हा झाला टर्जरी, हा प्रायमरी, हा सेकंडरी, हा टर्जरी. आता बघा आपला प्रॉडक्ट कशामध्ये बसतो? हा बघा, हा कार्बन आहे ज्याला OH ग्रुप अटॅच आहे. ओके, OH ग्रुप अटॅच आहे ह्याला इथे, ठीक आहे? मग हा कार्बन किती कार्बन अटॅच आहे बघा? डायरेक्टली इथे एक मिथाइल ग्रुपला आणि इथे एक फिनाइल ग्रुपला. हा कार्बन आहे म्हणजे 2 कार्बनला अटॅच आहे. म्हणजे कुठे बसतो तो? सेकंडरी मध्ये बसतो, प्रायमरी किंवा टर्शरी नाही. तर आन्सर काय येणार? आन्सर नंबर 3. ओके, सेकंडरी अल्कोहोल तयार होईल. कळलं तुम्हाला? त्यांनी प्रॉडक्टचं नाव नाही विचारलंय, त्यांनी काय विचारलं? प्रॉडक्ट फॉर्म झाला तर कुठला अल्कोहोल आहे? टर्जरी आहे, प्रायमरी आहे की सेकंडरी आहे, की फिनॉल आहे? परत फिनॉल नाही आहे, प्रायमरी पण नाही आहे आणि टर्जरी पण नाही, तो सेकंडरी आहे, कारण तो 2 कार्बनना अटॅच आहे. म्हणजे असा आहे तो बेसिकली. बघा, CH असा 2 R ला अटॅच आणि एक R त्यातला ॲरोमॅटिक आहे. ओके, आता बघा, वोल्फ-किश्नर विचारलं तुम्हाला. वोल्फ-किश्नर रिडक्शन म्हणजे काय? हे सगळे सीईटीचे क्वेश्चन आहेत बघा, सीईटीच्या बाहेर नाही आहे काय. इन वोल्फ-किश्नर reduction, the carbonyl group of aldehyde is and ketones is converted to what? तथा वोल्फ-किश्नर जो आहे तो काय करतो? रिडक्शन करतोय, पण तो रिडक्शन म्हणजे एक्स्ट्रीम रिडक्शन करतो. कळलं तुम्हाला? कोणाचं करतोय? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बोथ अल्डिहाइड कीटोन. तुम्हाला मगाशी बोललोय, अल्डिहाइड म्हणजे काय? C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटॅच टू हायड्रोजन. इथे तुम्ही काय पण लावा, ते R, हा जरा अल्डिहाइड. ओके, कीटोन म्हणजे काय? C डबल बॉन्ड O अटॅच टू बोथ द अल्किल ग्रुप्स इज कीटोन. ठीक आहे, कळलं? ते काय म्हणताय? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन. वोल्फ-किश्नर रिडक्शन म्हणजे काय आहे ते आपण बघूया, मग तुम्हाला लक्षात येईल. पहिले तर ऍक्च्युली आपला एक्स्ट्रीम रिडक्शन याच्यामध्ये तो करतो, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हायड्रोकार्बन. म्हणजे पहिला आन्सर आहे, पण तुम्हाला मी त्याच्यापूर्वी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, तर वोल्फ-किश्नर रिडक्शन म्हणजे काय? हायड्रायझिन त्याचा रिएजंट असतो. काय असतो? हायड्रायझिन, NH2NH2. ओके, फॉलोड बाय रिएक्शन विथ स्ट्रॉंग बेस KOH. कळलं तुम्हाला? म्हणजे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन म्हणजे कशामध्ये होतं? NH2NH2 प्लस KOH तुम्हाला दिसला तर म्हणायचं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन. ओके, आणि व्हॉट इट डज? रेड्यूस कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप इनटू अल्किल ग्रुप म्हणजे CH2 ग्रुपला कन्वर्ट होतो. ओके, खूप स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट याला म्हणता येईल आपल्याला. डायरेक्ट त्यांनी कार्बोनिलला अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट नाही केलं, त्यांनी डायरेक्ट कशामध्ये कन्वर्ट केलं?
हायड्रोकार्बन मध्ये. फॉर एक्झाम्पल आहे बघा, कार्बोनिल ग्रुप, हा कार्बोनिल ग्रुप आहे, हा हायड्राझिन वोल्फ-किर्चनर रिएजंट आहे तो. ठीक आहे, तर तुम्हाला पहिल्यांदा मिळेल असं. ओके, हायड्राझोन मिळेल. आपण ही रिएक्शन बघितली बऱ्याच वेळेला. हायड्राझोन H2O निघून जाईल, हा ऑक्सिजननी हा H2 म्हणजे काय होईल, C डबल बॉन्ड N NH2 म्हणजे ह्याला म्हणायचं हायड्राझोन. हायड्राझोन. ठीक आहे, आणि जर त्याची स्ट्रॉंग अल्कली लाईक पोटॅशियम हायड्रोक्साइड, इट विल गेट हायड्रोकार्बन अल्किल ग्रुप. अंडरस्टँड? फिनिश. कळलं? मग आता आपलं उत्तर काय? आपलं उत्तर काय येईल बघा. बघा तिथे काय होईल, ते कार्बोनिल ग्रुपच म्हणतात, म्हणजे हे दोन ग्रुप हे मी काउंट करतो. ओके, थोडस हे पण रिमूव्ह करूया, म्हणजे तुमचं गोंधळ इथे कमी होईल. हा खूप आहे, गोंधळ कमी करतो. ओके, आता आपलं तुम्हाला आन्सर तुम्हीच देऊ शकता. काय म्हणाले ते, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन काय करतं, इट इज NH2 NH2 म्हणजे हायड्राझिन. ओके, फॉलोड बाय पोटॅशियम हायड्रोक्साइड ट्रीटमेंट and it converts into C डबल बॉन्ड O into CH2. म्हणजे ह्या केसमध्ये अल्डिहाइडच्या केसमध्ये काय होईल, RCH2. ऑप्शन काउंट करा पूर्णपणे. इथे पण काय होईल, RCH2R. कळलं? बेसिकली ह्या ग्रुपला तो कन्वर्ट करतो हायड्रोकार्बन मध्ये, ऑक्सिजन पूर्णपणे गायब करून टाकतो. कळलं? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन लक्षात ठेवा, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन. आणि रिएजंट म्हटलं तर NH2 NH2 KOH हे कॉम्बिनेशन आहे. तरी ते कॉम्बिनेशन मध्ये पण विचारतात हे कुठलं आहे, वोल्फ-किर्चनर आहे का आणि कुठलं आहे, रोझमेंड आहे का आणि कोण आहे. ठीक आहे, ही रिएक्शन ऑलरेडी मी तुम्हाला दाखवली आहे. ही सीटला विचारली होती. अल्डिहाइड अँड कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ C6H5NH2 प्रोड्यूस्ड व्हॉट, हे नाही, सेमी कार्बोजन नाही, फिनाइल हायड्राझोन तयार होतं, असं आपण उत्तर दिलं होतं. Actually it is hydrazone, but it is not simple hydrazone, it is phenyl hydrazone. Why? Because phenyl ring or phenyl group is there to hydrazine. कळलं? वाटतं तुम्हाला परत दाखवतो. ते काय म्हणतात, अल्डिहाइड अँड कीटोन मध्ये काय ग्रुप असतो, C डबल बॉन्ड O. ओके, तो कशा प्रकारे ट्रीट केलाय, H2 NH C6H5 बरोबर ट्रीट केला त्यांनी. कळलं? मी तुम्हाला काय म्हटलं होतं, असं ग्रुप रिमूव्ह होईल. कळलं? H2O रिमूव्ह होईल, minus H2O. So we have this product, C double bond attached to this nitrogen and NHC6H5. NHC6H5. कळलं तुम्हाला? हे काय झालं, फिनाइल हायड्राझोन, ह्याला म्हणायचं हायड्राझोन ग्रुप. Since it is attached to phenyl group directly, it is phenyl hydrazine. So answer B is the correct. एवढे सोपे क्वेश्चन म्हणजे विचारतात. यू शुड बी रेडी फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज. आपण ह्या टाईपचे पण क्वेश्चन सॉल्व्ह केला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स डज नॉट अंडरगो हॅलोफॉर्म रिएक्शन. बघा ही रिएक्शन आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितली आहे. तुम्हाला मी सांगितलं ऑर्गॅनिक मध्ये काय असतं की प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर and property of one is preparation of another. हे कॉम्बिनेशन तुमच्या लक्षात जिथे येतं तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सोपी येते. नाहीतर इझी टू अंडरस्टँड, इझी टू रिमूव्ह फ्रॉम युअर मेमरी. कळतं आपल्याला, बघताना वाटतं अरे वा येते म्हणून, पण ऍक्च्युअली सॉल्व्ह करताना ते येत नाही. ओके, यू शुड बी व्हेरी केअरफुल अबाउट दिस. तर ते हॅलोफॉर्म रिएक्शन आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये बघितलेली आहे. तुम्हाला ती सांगायची गरज नाहीये परत. ओके, तुम्हाला बोललो होतो की हॅलोफॉर्म रिएक्शन खाली याचं एक्सप्लेनेशन दिलं असेल. हे हॅलोफॉर्म रिएक्शन मी ड्रॉ करून वेळ जाणार म्हणून डायरेक्ट तिथे मी रिएक्शन जी ऑलरेडी दाखवली तुम्हाला. काय असते रिएक्शन, ही अल्डिहाइड कीटोनशी असते, ज्यांच्याकडे हा ग्रुप आहे, C डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप आहे, त्यांच्या बरोबरच ही रिएक्शन होते. रिएक्शन काय असते, इट इज अ ट्रीटमेंट विथ अल्कली अँड आयोडीन. सो वी विल गेट बेन्झोइक ऍसिड, म्हणजे हा जो पार्ट आहे ना याच्यावरनं ऍसिड तयार होईल, इथे तयार झालाय. आणि हा जो मिथाइल पार्ट आहे तो महत्वाचा आहे. त्याच्यावरून म्हणून काय होतं, आपला CHI3 तयार होते. बघा CHI3 म्हणजे याचे सगळे हायड्रोजन ते आयोडीनने रिप्लेस झाले. ओके, आणि दिस इज मेडिकली इम्पॉर्टंट. दिस इज ऍक्च्युअली मेडिसिन, आयोडोफॉर्म. ओके, आयोडोफॉर्म. तर
तुम्हाला काय कळायला पाहिजे की हॅलोफॉर्म रिएक्शन इज बीइंग गिवन बाय द अल्डिहाइड अँड कीटोन्स having COCH3 group, and also one more possibility I told you, alcohol also, but alcohol should have same group CH3 group at the terminal. असं असेल तर अल्कोहोल सुद्धा ही टेस्ट पॉझिटिव्ह देतो, कारण आपल्याकडे CH3 आहे टू कन्वर्ट इट इनटू आयोडोफॉर्म. ओके, आता आपल्या क्वेश्चन कडे येऊया. ते काय म्हणताय, which of the following compounds does not undergo haloform reaction? कोण देणार नाही? आता कोण देणार नाही? ज्याच्याकडे हा ग्रुप नाहीये तोच देणार नाही ना. हा ग्रुप नाहीये, ओके, किंवा हा ग्रुप नाहीये, CHOH CH3. म्हणजे अल्कोहोल असेल तर हा ग्रुप पाहिजे आणि कीटोन असेल तर हा ग्रुप पाहिजे, किंवा अल्डिहाइड असेल तर. कळलं तुम्हाला? शोधून काढा. सगळ्यांची स्ट्रक्चर तुम्हाला यायला पाहिजे, थोडं सोपं पण प्रॉब्लेम नाहीये. पहिल्यांदा तुम्हाला हॅलोफॉर्म रिएक्शन पहिले काय आहे ते माहित पाहिजे, त्यानंतर मग तुम्हाला त्याचं कंडिशन माहित पाहिजे की बाबा टर्मिनलला हे असलं पाहिजे, C डबल बॉन्ड O CH3 असलं पाहिजे किंवा CHOH CH3 असलं पाहिजे. तर आपण फाइंड आउट करूया. पहिला 2 प्रोपॅनॉल आहे, तर 2 प्रोपॅनॉल कसं ड्रॉ करतात? प्रोप म्हणजे 3 कार्बन असतात, ओके. एक आता 2 आहे म्हणून दुसऱ्या पोझिशनला मी OH काढला, बाकीचे हायड्रोजन, ओके. तर C आणि इथे किती होतील? CH3 होईल, ओके. एक इथे बॉन्ड आहे म्हणजे इथे 3 बॉन्ड आहे म्हणजे इथे एकच हायड्रोजन असेल, आणि इथे एक आहे म्हणजे इथे 3 CH3 असतील. त्याच्याकडे हा ग्रुप आहे CHOH CH3, म्हणजे हा हॅलोफॉर्म रिएक्शन देईल. म्हणजे A इज नॉट अवर आन्सर. सेकंड, ऍसिटोन. ऍसिटोन तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा ड्रॉ करून दाखवलं, ओके. C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू मिथाइल ग्रुप. सो याच्याकडे पण हा ग्रुप आहे, म्हणजे हे पण आन्सर नाहीये. नंतर 3 पेंटॅनोल, बघा पेंट्या आणि ओल आहे, पेंटेन ओल. म्हणजे तुम्ही काय करायला पाहिजे? 5 कार्बन काढले पाहिजेत दिल्याप्रमाणे, 1 2 3 4 5, आणि त्याच्यात तुम्ही हा कार्बन 1 म्हटलं तर हा 2 होईल, हा 3 होईल, हा 4 होईल, आणि सॉरी 3 पेंटॅनॉल म्हणतात ते, 3 पेंटॅनॉल, आणि हा 5वा कार्बन, ओके. पेंट झाला आपला. तर ओल काढायचा आपल्याला. तर ओल कुठे आहे? 3rd पोझिशनला आहे. तर हा 1 2 3 तिसरी पोझिशन इथे आहे, म्हणजे इथे OH असेल, बरोबर. बाकीचे हायड्रोजन, ते हायड्रोजन तुम्ही द्यायला पाहिजे तरच तुम्हाला ते स्ट्रक्चर करणार आहे. इथे C ला 1 बॉन्ड आहे म्हणजे हे CH3, इथे 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे CH2, इथे 3 बॉन्ड आहेत म्हणजे CH, 2 आहेत म्हणजे CH2, 1 आहेत म्हणजे CH3. आता बघा याच्यामध्ये हा ग्रुप आहे का? CHOH CH3 ग्रुप आहे का? नाहीये. तर ग्रुप कोणता आहे? CHOH CH2 CH3 आहे. इकडे पण CHOH CH2 CH3, म्हणजे हा हॅलोफॉर्म टेस्ट देणार नाही. दॅट इज व्हॉट C इज अ आन्सर. आणि इथाइल मिथाइल कीटोन काय असतो? सॉरी, इथाइल मिथाइल कीटोन काय असतो? सोपा आहे बघा, तो कीटोनच आहे, म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप आहे. इथे C2H5 हा इथाइल झाला, इथे मिथाइल, ओके. त्याच्याकडे हा ग्रुप आहे, म्हणजे हा पण हॅलोफॉर्म टेस्ट देईल. कोण देणार नाही? फक्त पेंटॅनॉल देणार नाही, म्हणजे आन्सर C. ओके. या रिएक्शन बघा, परत तुमची रिव्हिजन इथे होईल. इटार्ड रिएक्शन काय असते? इटार्ड रिएक्शन ही ऑक्सिडेशन असतं, ओके. टोल्विन म्हणजे बेन्झिन CH3 चं कन्व्हर्जन होतं अल्डिहाइड मध्ये, त्याला म्हणायचं इटार्ड रिएक्शन. आणि त्याचं रिएजंट कोण? CrO2 Cl2, ओके. वोल्फ किष्नर काय करतो? रिडक्शन करतो. इटार्ड ऑक्सिडेशन करतो, वोल्फ किष्नर रिडक्शन करतो. कसं करतो? हे बघा, एरोमॅटिक हा कीटोन आहे ऍक्च्युअली. बघा इकडे AR, इकडे R, म्हणजे कीटोन झाला. रिएजंट कोणता आहे? NH2 अँड KOH. बाकी हे सॉल्व्हंट आहे, ते विसरू नका, ठीक आहे. हा ओळख माहित पाहिजे, रिएजंट आणि त्याचा कॅटलिस्ट माहित पाहिजे. तर काय होईल? तो सगळं रिमूव्ह करतो बघा, सगळे ऑक्सिजन रिमूव्ह करतो, CH2 मध्ये कन्वर्ट करतो, C डबल बॉन्ड O ला, ठीक आहे. आता गॅटरमॅन कोच रिएक्शन मागे तुम्हाला दाखवली होती, गॅटरमॅन कोच रिएक्शन. तर तो काय करतो? बेन्झिन वरती म्हणजे हायड्रोकार्बन वरती तो डायरेक्टली CH ग्रुप ऍड करतोय. काय करतोय? CH ग्रुप ऍड करतोय. कळलं? त्याला म्हणायचं गॅटरमॅन कोच रिएक्शन. ओके. तशी तुम्ही आन्सर द्यायला पाहिजे. त्यानंतर विच ऑफ द, आपण परत बघा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वरतीच आहे, पण त्या तुमच्या पक्क्या पाहिजे, थोडं सोपा पण नाहीये, बऱ्याचशा कॉन्सेप्ट एकत्र आहेत, ओके. बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, ड्रॉइंग ऑफ द स्ट्रक्चर, अंडरस्टँडिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अँड देन रेझोनन्स इफेक्ट अँड देन स्टॅबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, अशी त्याचे सिक्वेन्स आहे. कळलं? एवढं तुम्हाला सगळं माहित पाहिजे, ठीक आहे. तर काय क्वेश्चन आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज मोस्ट ऍसिडिक हायड्रोजन.
आता मोस्ट ऍसिडिक हायड्रोजन जनरली आपण काय एक्सपेक्ट करतो ते आपण पुढे बघू क्वेश्चन असे बरेचसे. C double bond OOH. Okay, this is acidic hydrogen actually. This is acidic hydrogen. But here, if you look at the 4 options given to us, there is no acid, no carboxylic acid. So this is something different. Okay, so let us see. First thing I want to add 3 hexanone, 2,4 hexane dione. म्हणजे सगळे कीटोनच आहेत. म्हणजे कीटोनची त्यांनी विचारली ऍसिडिटी, त्याला असते ऍसिडिटी, बट दॅट मीन लेस अमाउंट ऑफ ऍसिडिक. इट इज ऍक्च्युअली न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप, बट इट हॅज सम ऍसिडिटी. Okay, lesser than carboxylic acid definitely. But when we compare several ketones which is having high acidity, that is their question. Okay, so you should be able to draw the structure first. The 3 hexanone म्हटलं तर काय होईल, किंवा स्केलेटन काढतो. 3 hexanone म्हणजे 6 कार्बन एका लाईन मध्ये काढायला पाहिजे. 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. आता समजा हा 1 म्हटलं तर हा 2 आणि हा 3, तर इथे डबल बॉन्ड O आहे आणि बाकीचे हायड्रोजन म्हणजे इथे CH2, इथे CH, इकडे CH2, इकडे CH3, इकडे CH2, इकडे CH3. ओके, तर हा एक मॉलिक्यूल झाला. दुसरा काय आहे, दुसरा मॉलिक्यूल जो आहे तो 2,4 हेक्सेन डायल, म्हणजे सगळे हेक्सेनच्या रिलेटेडच मॉलिक्यूल आहेत. दुसरा कसा 1 2 3 4 5 6. ओके, 2,4 डायोन आहे हा, म्हणजे दुसऱ्या पोझिशनला, म्हणजे इथे डबल बॉन्ड O आहे. हा तिसरा, हा चौथ्या पोझिशनला एक डबल बॉन्ड O आहे. बाकी सगळे हायड्रोजन. इकडे CH2, इकडे CH3, इकडे CH2, इकडे CH3. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. मग ते काय विचारतात, ह्याची ऍसिडिटी बघा. तर पहिला आपण काहीच कमेंट करू शकत नाही, सगळी सच्चे पहिली ड्रॉ करूया. हा झाला 1 नंबरचा मॉलिक्यूल, हा 2 नंबरचा, 3 नंबरचा मी इथे ड्रॉ करतो. 2 5 फक्त पोझिशन बदलली आहे, बाकी हेक्सेनच आहे. 1 2 3 4 5 6. ओके, सेकंड पोझिशनला एक कीटोन ग्रुप आहे, इथे काढतो मी. C डबल बॉन्ड O, हा सेकंड, हा थर्ड, फोर्थ आणि हा फिफ्थ, म्हणजे इथे कीटोन आहे. बाकीचे हायड्रोजन CH3, CH2, CH2, CH3. ओके, आणि फोर्थ नंबरचा मी इथे काढतो. तो काय आहे, 2 3 हेक्सेन डायोन. 1 2 3 4 5 and 6. ओके, 6 कार्बन काढले म्हणजे हेक्सेन काढला मी. 2 पोझिशन म्हणजे ही पोझिशन, ह्याला एक डबल बॉन्ड O, आणि 3 पोझिशन म्हणजे ते बाजूलाच आहे. कळलं? बाकीचे हायड्रोजन म्हणजे हा CH3, हा CH2, हा CH2, हा CH3. Okay, so these are the 4 molecules. Now we have to find out which is having most acidic hydrogen. काय क्वेश्चन विचारलाय, मोस्ट ऍसिडिक हायड्रोजन कोणाकडे आहे, म्हणजे काय, जो जास्त पटकन हायड्रोजन देऊ शकेल असा मॉलिक्यूल कुठला आहे त्यातला. ऍसिडिटी म्हणजे काय, गिव्हिंग अप ऑफ प्रोटॉन, एस ऑफ गिव्हिंग प्रोटॉन. जितकं तो फास्ट देईल दॅट इज मोर ऍसिडिक. ओके, आता हे थोडं ट्रिकी क्वेश्चन आहे, एवढं सोपं नाही आहे. कळलं? कारण तुम्हाला सगळ्यांचे रेझोनन्स स्ट्रक्चर कळले पाहिजे. तर पहिलं मॉलिक्यूल जो आहे त्याला रेझोनन्स स्ट्रक्चर त्याला कमी येणार आहे. फार फार तर एकच रेझोनन्स स्ट्रक्चर पाहत आहे. सी काय करायचं माहिती तुम्हाला, ऍसिडिटी म्हणजे काय तुम्हाला बोललो मी, गिव्हिंग अप अ प्रोटॉन, म्हणजे H प्लस आयन्स हे रिमूव्ह करणार आहे. सगळे मॉलिक्यूल जे आहेत ते काय करणार आहे, H प्लस आयनला रिमूव्ह करणार आहे. मग H प्लस आयन जर रिमूव्ह झाला तर काय फॉर्म होईल, एनायन तयार होईल. निगेटिव्ह चार्ज राहील त्या हायड्रोकार्बन वरती, कोणावरती, सगळ्यांवरती. काय होईल, निगेटिव्ह चार्ज तयार होईल. तो निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे काय, एनायन. व्हॉट इज दॅट, एनायन. एनायन. ओके, निगेटिव्ह चार्ज. तर एनायन जो फॉर्म होईल तो सगळ्यात स्टेबल कोणाचा असेल, त्याचा स्टेबल असेल तो जास्त ऍसिडिक, तोच पटकन देऊन टाकेल त्या प्रोटॉनला आणि स्टेबिलिटी अचीव करेल एनायनची. कळलं तुम्हाला, हे लॉजिक वापरलं पाहिजे. तर आता बघितलं तर पहिला मॉलिक्यूल यातनं बाहेर जातोय. ओके, कारण याचे इझिली, कारण हा कसा माहितीये का तुम्हाला, तुम्ही कम्पेअर करा फर्स्ट मॉलिक्यूल विथ रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल. तर एकच मॉलिक्यूल असा आहे की याच्यामध्ये एकच ओन आहे. ओके, मोनोकिटोन आहे हा, म्हणजे हा 100% नसणार आहे. बाकी सगळे डायकिटोन आहे, म्हणजे कॉम्पिटिशन या तिघांमध्येच आहे, 2 3 आणि 4 मध्ये. कोण स्टेबल होईल, एनायन. प्रोटॉन रिमूव्ह केल्यानंतर कोण स्टेबल होईल, तर ऑप्शन नंबर आपण एक एक डायरेक्ट बघून घालून टाकूया. ठीक आहे. तर हा जो सेकंड नंबरचा जो आहे
त्याच्यामध्ये काय होते बघा, ज्यावेळी इथे मी खाली बघा तिथे रिॲक्शन लिहिली आहे, ही बघा ही रिॲक्शन खालची बघा, हा 2,4 हेक्झेन डायोड, कारण हे आन्सर आहे ऍक्च्युली, कळलं तुम्हाला? 2,4 हेक्झेन डायोड इज द आन्सर. व्हाय? दॅट आय विल एक्सप्लेन. See, this is second carbon and this is fourth carbon having carbonyl group, means ketone group. So this in between CH2 group will lose proton when you will treat this with alkali or base. ज्यावेळी याचा अल्कलीवर रिॲक्शन होईल त्यावेळी हा प्रोटॉन तो घालून टाकेल, -H+ देऊन टाकेल तो. ओके, आणि काय फॉर्म होईल? हा मॉलिक्यूल तयार होईल बघा. अल्कली टाकल्यावर काय मॉलिक्यूल हा तयार झाला बघा, निगेटिव्ह चार्ज इथे आला. काय आला? निगेटिव्ह चार्ज. त्याने प्रोटॉन घालवला. आता हा जो निगेटिव्ह चार्ज इथे स्टेबिलिटी रेझोनन्सने होणार आहे. रेझोनन्स हे बघा, इथे तुम्हाला रेझोनन्स तुम्हाला कशी दाखवायची माहिती आहे, डबल हेडेड एरोने दाखवतात. ओके, तर हा पहिला मॉलिक्यूल आहे जो हा सेम आहे, हे दोन मॉलिक्यूल सेम आहे. त्याचा रेझोनन्स होताना काय होणार आहे? तर हा जो बॉन्ड आहे, हा इलेक्ट्रॉनचं पेअर आहे, तिथे शिफ्ट होणार आणि हा इथे येणार, म्हणजे हे तयार होईल. ओके, एक रेझोनन्स स्ट्रक्चर मिळालं. कळलं? सिमिलरली काय होईल? हा जो इलेक्ट्रॉन पेअर आहे इथे शिफ्ट होऊन ही पेअर इथे येईल, म्हणजे हे स्ट्रक्चर तयार होईल. म्हणजे 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला मिळाली. हे एक नंबरचं, हे 2 नंबरचं, हे 3 नंबरचं. बाय जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेअर, दिस इलेक्ट्रॉन पेअर फ्रॉम बोथ द साइड, ही इकडे शिफ्ट होईल किंवा इकडे शिफ्ट होईल, म्हणजे 3 स्ट्रक्चर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होतील. म्हणजे दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ज्याचे रेझोनन्स स्ट्रक्चर जास्त, दॅट anion इज मोस्ट स्टेबल. ओके, म्हणून आन्सर त्याचं काय येतंय? दुसरं येतंय 2,4 हेक्झेन डायोन. जे तुम्ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कराल ना त्याच वेळी तुमच्या लक्षात येईल की हा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आहे बघा, छान एकदम सिमेट्रिक आहे, आणि CH2 याच्या मध्ये असल्यामुळे हा प्रोटॉन रिमूव्ह होईल. ओके, आणि तो रेझोनन्स स्टॅबिलाइज होईल. व्हेअरएज हा तिसरा जो मॉलिक्यूल आहे बघा, हा पण डायकेटोन आहे. ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होईल की ह्या प्रोटॉन पासून हा कीटोन ग्रुप जवळ आहे, पण हा बीटा ग्रुप लांब आहे. म्हणजे याचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर फक्त 2च होतील, 1 किंवा 2, 2च होतील याची रेझोनन्स स्ट्रक्चर, 2. कळलं? कारण हा कीटोन ग्रुप लांब आहे. कळलं? समजा हा anion झाला इथे फॉर्म, तर हा शिफ्ट होईल इथे, पण हा इथे शिफ्ट झाला, इथे कीटोन ग्रुप नाहीये, म्हणजे हे आन्सर नाही. ओके, आता तिसऱ्यामध्ये काय होत आहे? 2,3 डायकेटोन आहे. 2,3 डायकेटोन मध्ये तर खूपच प्रॉब्लेम्स आहे. कळलं तुम्हाला? कारण इथे समजा इथे anion तयार झाला तर हा इथे शिफ्ट होईल, हा इथे जाईल, पण हा लांब आहे, परत हा ह्या anion पासून लांब आहे, म्हणजे हे पण आन्सर नाही. ह्याचं पण एकच रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होईल किंवा 2 तयार होतील, फर्स्ट प्रिलिमिनरी अँड सेकंड अलॉंग विथ दॅट सेकंड स्ट्रक्चर. सो ह्याची पण 2च तयार होतील, म्हणजे हे पण आन्सर नाही. ओके, थोडासा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता. ओके, पण तरी पण हा तुम्हाला ह्यामध्ये बऱ्याचशा कन्सेप्ट सांगितल्या, त्या तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. कळलं? पहिलं काय? ऍसिडिक कन्सेप्ट. ऍसिड म्हणजे काय? गिव्हिंग अप ऑफ अ प्रोटॉन. मग प्रोटॉन गेला H+ म्हणजे काय? निगेटिव्ह चार्ज येईल हायड्रोकार्बन वरती. ओके, मग तो निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे anion. मग anionची स्टेबिलिटी कशी बघायची? तर रेझोनन्सने बघायची, रेझोनन्स स्ट्रक्चर काढायची. ज्याची रेझोनेटिव्ह स्ट्रक्चर जास्त त्याची स्टेबिलिटी जास्त. ओके, तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही कधी पण मला विचारू शकता. ओके, then a mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous NaOH. I will not give answer for this question because I have already addressed Kanizawa reaction. So I expect answer from your side. Okay, will be काल में शनिवारी Kanizawa reaction. Kanizawa reaction मध्ये काय होतं? तर अल्डिहाइड ज्यावेळी आपण ऍक्वियस अल्कली बरोबर ट्रीट करतो त्यावेळी एक मॉलिक्यूल ऑक्सिडाइज होतो आणि एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होतो. ओके, पण इथे काय दिले त्यांनी? अल्डिहाइड दिलेत, ते वेगवेगळे दिले आहेत, त्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट झाला इथे. एवढा सोपा क्वेश्चन नाहीये. ओके, बेन्झाल्डिहाइड म्हणजे हे आणि फॉर्माल्डिहाइड म्हणजे HCHO असतो. ठीक आहे, मग ह्याच्याबरोबर ज्यावेळी आपण NaOH ऍड करतो त्यावेळी कॅनझर रिएक्शन होते, एक मॉलिक्यूल ऑक्सिडाइज होतो आणि एक रेड्यूस होतो. तो ऑक्सिडाइज कोण होणार आणि रिड्यूस कोण होणार? तुम्हाला गेल्या वेळी सांगितलं होतं. ओके, जो छोटा मॉलिक्यूल असतो तो काय होतो? ऑक्सिडाइज होतो बिकॉज ऑफ स्टेरिंग इफेक्ट. म्हणजे अल्डिहाइडचं कन्वर्जन काय होईल? ऍसिड मध्ये होईल. C डबल बॉन्ड O, हा हायड्रोजन हाच राहील इथला,
आणि हा OH पण NaOH असल्यामुळे सोडियम फॉर्मेट होईल. काय होईल? सोडियम फॉर्मेट. And benzaldehyde will be reduced. You understand? Because it is bulky molecule. So due to steric hindrance, it will not allow it to oxidize because of hindrance, steric hindrance. Ha convert with CH2OH. So this is benzyl. Okay, benzyl alcohol. You understand? So this is oxidation product and this is reduction product. तुम्हाला बोललो मी, छोटा असेल अल्डिहाइड तो ऑक्सिडाइज होईल, सॉरी तो ऑक्सिडाइज होईल आणि त्याचं सोडियम सॉल्ट तयार होईल. बघा इथे कुठे आहे, इथे आहे बघा, सोडियम फॉर्मेट म्हणजेच हे सोडियम फॉर्मेट आहे. ओके. अँड बेन्झिल अल्कोहोल, बेन्झिल अल्कोहोल म्हणजे हा बेन्झिल अल्कोहोल इकडे काढला तो ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट. सो आन्सर विल बी 1. दिस इज अ कानिझावर रिएक्शन. ओके. आता हा असे क्वेश्चन ते विचारतो बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज हायेस्ट बॉइलिंग पॉइंट. ओके. तर हे बघा वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपचे वेगवेगळ्या चॅप्टरचे मॉलिक्युल्स ऍड केले आणि प्रत्येकाची कन्सेप्ट वेगवेगळी असते बॉइलिंग पॉइंटच्या बाबतीमध्ये. म्हणजे फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर टोटली डिफरंट. ओके. मग आता थोडासा वाटतं ना तुम्हाला, वाटतं अरे काय आज बॉइलिंग पॉइंटवर क्वेश्चन विचारलाय, पण तो सोपा नाहीये आणि हा सीईटीला विचारला क्वेश्चन. ठीक आहे. तर बॉइलिंग पॉइंट साठी बघा तुम्हाला काय काय क्रायटेरिया असतो तुम्हाला मी थोडंसं सांगतो. बघा, जर ते हायड्रोकार्बन्स असतील, आता इथे हायड्रोकार्बन एकच आहे, चौथा हायड्रोकार्बन जर असतील ना, तर पहिला क्रायटेरिया काय करायचा की ज्याच्यामध्ये जास्त कार्बन आहेत त्याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. म्हणजे काय, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स मोर मीन्स व्हॉट इट्स मॉलिक्युलर वेट इज हाय, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाय. अंडरस्टँड? ही पहिली कन्सेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन मोजायची. जो मोठा दिसेल तुम्हाला बल्की त्याचा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाय असणार, पहिला क्रायटेरिया. आता काय असतं, कधी कधी हायड्रोकार्बन सेम लेंथचे असतात. ओके. पण काही असतात ते असे असतात बघा, एन फॉर्म मध्ये. हा कसा आहे, एन फॉर्म मध्ये बघा. त्याला काय म्हणायचं, 1 2 3 4 एन ब्यूटेन. हा एन ब्यूटेन आहे, पण त्याच्यानंतर एन ब्यूटेन नाही दिलाय. बघा तुम्हाला मी फंडामेंटल कन्सेप्ट सांगतोय. बघा ह्या प्रॉब्लेमचा आन्सर आता मी देत नाहीये, या प्रॉब्लेमचा आन्सर आपण कन्सेप्ट समजल्यानंतर देतोय, कारण ह्याच्यावरती एखादा क्वेश्चन येण्याची शक्यता दाट असते. कळलं तुम्हाला? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट आय मीन क्वेश्चन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, the relation, structural relation with physical constant, that is very important. Okay. So n butane हा आहे. ओके. त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकाल की सगळे कार्बन जे आहेत ते एका लाईन मध्ये आहेत बघा, 1 2 3 4 एका लाईन मध्ये आहेत. म्हणजे याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असणार आहे. का? कारण हा स्ट्रेट चेन असल्यामुळे देर इज गुड असोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्युल्स. व्हॅन डर वाल्स फोर्स जो असतो ना, तो इथे हा जास्त असतो, कारण कॉन्टॅक्ट बिटवीन द मॉलिक्युल इज व्हेरी इझी बिकॉज देर इज नो ब्रांच. ओके. दे आर स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन म्हणजे काय, ते एकमेकांना व्यवस्थित अलाइन होऊ शकतात आणि त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट हाय असतो. कळलं? म्हणजे स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन जर असेल, स्ट्रेट चेन म्हणजे जो असा आता एन ब्युटेन असेल, तर त्याचं बॉइलिंग पॉइंट हा तुम्ही हाय कन्सिडर करायचा. कळलं तुम्हाला? कारण ते व्यवस्थित एकमेकाला असोसिएट असल्यामुळे दे आर लिंक टू इच अदर थ्रू स्ट्रॉंग व्हॅन डर वाल्स फोर्सेस. ओके. आता सेम बघा ब्युटेनच काढतो मी, पण तो ब्रांच असेल तर काय होईल बघा. ब्रांच म्हणजे समजा मी असा काढला, त्याला हा कार्बन आहे, त्याला इथे एक अटॅच आहे आणि इथे एक अटॅच आहे, 1 2 3 4, हा CH3, हा CH3, हा CH3. आता हा 4 कार्बन वालाच आहे, म्हणजे ब्युटेनच आहे, पण तो कसा आहे बघा, हा आयसोब्युटेन आहे. कसा, कोण आहे हा? आयसोब्युटेन. ओके. मग आता तुम्ही बघा त्याच्यामध्ये एक स्ट्रेट चेन आहे आणि एक ब्रांच आहे. ज्यावेळी ब्रांच असते त्यावेळी त्यांचे काय असतं, व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज रिड्यूस्ड. म्हणजे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी आहेत ना, 3 कार्बनचेच कॉन्टॅक्ट आहेत बघा. वेरॅज ब्युटेन स्ट्रेट चेन असेल तर 4 कॉन्टॅक्ट झाले, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. सो व्हॅन डर वाल्स फोर्स इज हायर इन दिस केस. सो इफ सेम कार्बन कंपाउंड हॅव्हिंग branches, so boiling point is reduced, decreased. ही कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके. आता हे झालं हायड्रोकार्बनच्या बाबतीमध्ये. आता दुसरी कन्सेप्ट काय असते, ज्या ज्या कंपाऊंड मध्ये OH ग्रुप असतात, म्हणजे जे अल्कोहोल असतात किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड असतात, तर त्यांचे बॉइलिंग पॉइंट हाय असतात ऍज कम्पेअर टू हायड्रोकार्बन्स. बघा मी काय म्हणतो, लक्षात घ्या. आता हायड्रोकार्बन आपण बघितले, त्यांच्यामध्ये पण पार्ट बघितले. स्ट्रेट चेन असतील तर जास्त बॉइलिंग पॉइंट किंवा मेल्टिंग पॉइंट, ब्रांच असेल तर कमी कंपॅरेटिव्हली.
आता ज्यावेळी अल्कोहोलकडे आपण येतो त्यावेळी बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो, कार्बोक्सिलिककडे आणखी वाढतो. आता याचं रिझन काय, तर ह्याच्यामध्ये अजून एक बॉन्डिंग वाढतं. कुठलं, हायड्रोजन बॉन्डिंग. कळलं, हायड्रोजन बॉन्डिंगची कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. हा जो OH ग्रुप आहे त्याच्या ऑक्सिजन वरती काय आहे, लोन पेअर आहे. तर तो काय करणार आहे, दुसरे काही जे अल्कोहोल मॉलिक्यूल आहेत त्याच्या हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड फॉर्म करणार. आता इथे एक OH आहे, ओके, तर याचा जो हायड्रोजन ह्या ऑक्सिजनचा बॉन्ड फॉर्म होणार, त्याला म्हणायचं हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, सो दे वन मोर एक्स्ट्रा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड, सो more energy is required to break that bond, so boiling point of alcohol is higher than hydrocarbons. You understand? Okay, आता जेव्हा तुम्ही कार्बोक्सिलिक ऍसिड कडे येता त्यावेळी दोन गोष्टी होतात. फर्स्ट थिंग इज व्हॉट, देअर मॉलिक्युलर वेट इज हाय. ओके, अनदर थिंग इज इट कंटेन्स OH group, so hydrogen bonding is definitely there. Second, okay, second advantage कार्बोक्सिलिक ऍसिडची, हायड्रोजन बॉन्डिंग इथे होणार कारण इथे OH ग्रुप आहे, तो हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करणार. आणि तिसरं म्हणजे काय, तर तो डायमर्स फॉर्म करतो. तर काय करतो फॉर्म, तो डायमर. ऍक्च्युली डायमर ते फॉर्म होतात ते हायड्रोजन बॉन्डिंग थ्रूच होतात. अंडरस्टँड, म्हणजे तुमच्याकडे जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तर ते परत दुसऱ्या कार्बोक्सिलिक ऍसिडला चांगला चिकटून राहतं, बिकॉज इट अल्टिमेटली प्रोड्युसेस डायमर. सो बॉइलिंग पॉइंट इज स्टिल इन्क्रीज. ओके, मग सिक्वेन्स काय होईल, सिक्वेन्स काय होईल, पहिला हायड्रोकार्बन त्याचा बॉइलिंग पॉइंट एक काहीतरी असणार, पण त्याच्यापेक्षा जास्त अल्कोहोलचा असणार आणि त्याच्यापेक्षा जास्त कोणाचा असणार, कार्बोक्सिलिक ऍसिड असणार आहे. तर आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी 3च फंक्शनल ग्रुप दिलेत बघा. नाही, आणखी एक आहे, इथर पण दिलाय त्यांनी. इथर जो आहे, इथर मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होत नाही, तर इथर इथे मध्ये असेल, इथे काढतो मी त्याला ROR. कळलं, हायड्रोकार्बन नंतर इथर नंतर अल्कोहोल नंतर कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ह्या सिक्वेन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर पहिला इथर आहे. आता तुम्हाला कळलं ना मॉलिक्यूल, CH3O CH2C2H3, सॉरी CH2CH3, हा मॉलिक्यूल ऍक्च्युली असा आहे बघा, मध्ये ऑक्सिजन आहे आणि त्याला असा लिंकिंग आहे, तो कार्बोनिल नाही आहे, लक्षात ठेवा. आणि इकडे काय आहे, CH2H5 आहे. CH2CH3 म्हणजे काय, C2H5, आणि इकडे CH3 आहे, म्हणजे हा इथर आहे. ओके, तर ह्याचा हायएस्ट असणार नाही. नंतर कोण आहे, अल्कोहोल आहे, प्रोपॅनॉल आहे, 1 प्रोपॅनॉल किंवा N प्रोपॅनॉल आहे. ठीक आहे, तर ह्याचा असू शकतो, पण खाली कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, त्याच्या वरचढ आहे, म्हणजे कार्बोक्सिलिक आपले इथे आहे अल्कोहोल पेक्षा जास्त, म्हणजे हे असणार आहे. आणि शेवटी हायड्रोकार्बन आहे, म्हणजे ह्याचा लोएस्ट आला. ओके, मग सिक्वेन्स कसा होईल, चौथ्याचा सगळ्यात कमी म्हणजे हायड्रोकार्बनचा, म्हणजे ब्युटेनचा सगळ्यात कमी, त्याच्यापेक्षा कमी कोणाचा येईल, इथरचा म्हणजे पहिल्याचा, त्यानंतर कोणाचा येईल, अल्कोहोलचा म्हणजे दुसऱ्याचा. ओके, दुसऱ्या हायड्रोकार्बनचा, नंतर शेवटी हायएस्ट तिसऱ्याचा, म्हणजे ऍसिटिक ऍसिडचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असेल. का, बिकॉज इट प्रोड्युसेस डायमर्स थ्रू हायड्रोजन बॉन्डिंग. कळली कन्सेप्ट तुम्हाला? तर तुम्ही 4 प्रकारचे तरी फंक्शन ग्रुप दिलेत, थोडं सोपं नव्हता क्वेश्चन. कळलं, एक हायड्रोकार्बन चॅप्टर वरचा आहे, एक इथर चॅप्टर वरचा आहे, एक अल्कोहोल चॅप्टर वरचा आणि एक ऍसिड चॅप्टर वरचा आहे. तर तुम्हाला ह्या कन्सेप्ट माहित पाहिजे. बॉइलिंग पॉइंट अँड मेल्टिंग पॉइंट आर डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स. कळलं, पहिलं हायड्रोकार्बन, then ether, then alcohol, and then finally carboxylic acid. Okay. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय विचारताय, द जनरल फॉर्म्युला फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड. मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड बघा, असे पण क्वेश्चन ते विचारतात, जनरल फॉर्म्युला ऑफ दिस दॅट, किंवा हा जनरल फॉर्म्युला कोणाचा असेल असं पण विचारतात. असं 1-2 क्वेश्चन आपण बघितले होते. तर आता हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड चॅप्टर असल्यामुळे आपण त्याचा बघूया. आणि याच्यामध्ये शब्द नीट वाचायला पाहिजे बघा. मोनो म्हणजे एकच आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे एकच COH ग्रुप आहे, कारण डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड पण पॉसिबल आहे. ओके, त्याचा जनरल फॉर्म्युला काय, तुम्हाला मागे सांगितलं होतं. जनरल फॉर्म्युल्यावर जर क्वेश्चन असतो त्यावेळी कुठला तरी एक मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड या केसमध्ये घ्यायला पाहिजे, कुठला तरी एक मॉलिक्यूल घ्यायचा दिलेल्या कंपाऊंड मधला. तर मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये समजा मी पहिलं ऍसिड घेतलं HCOOH,
म्हणजे हे काय आहे, फॉर्मिक ऍसिड. काय आहे, फॉर्मिक ऍसिड. कुठलंही घ्या, फॉर्मिक ऍसिड घ्या, ऍसिटिक ऍसिड घ्या, कुठलंही घ्या, थोडंही मोठं छोटं ऍसिड घ्या, जनरल फॉर्म्युला इज ऍप्लिकेबल टू एव्हरीबडी. ओके, सो लेट अस टेक फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ऍसिड, फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मल्डिहाइड पासून फॉर्मिक ऍसिड होतं. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही आपला CnH2n मध्ये बसवायचं आहे आपल्याला. तर का एन म्हणजे काय असतं, नंबर ऑफ कार्बन. किती आहेत, एकच आहे. ओके, आणि हायड्रोजन किती आहेत बघा, एन काढले, हा एच नाहीये, एन किती आहे, एन म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन एकच आहे. हायड्रोजन किती आहे, नंबर ऑफ हायड्रोजन, नंबर ऑफ हायड्रोजन इज इक्वल टू, इथे एक आहे आणि इथे एक आहे, एक आणि दोन म्हणजे दोन. ओके, म्हणजे कार्बन हायड्रोजनचे नंबर कार्बनच्या डबल आहे, म्हणजे CN असेल, C1 आहे, तर H2N होत आहे, डबल होत आहे, एनच्या डबल म्हणजे H2N, म्हणजे इथपर्यंत बरोबर आहे. CnH2n आहे, काय झालं, C1 आहे आणि हायड्रोजन 2 म्हणजे CnH2n. आता ऑक्सिजन किती आहे, 2 म्हणजे CnH2nO2. हा शोधून काढा कुठे आहे तो. पहिलं काय आहे, CnH2nO आहे, दुसरं काय आहे, CnH2n+1O2, हे आन्सर आहे. तिसरं काय बघा, CnH2n+2O2, म्हणजे हे चुकलं. ओके, 2O2 म्हणजे काय, डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड होईल, हे मोनो विचारले त्याची, म्हणून क्वेश्चन नीट वाचला पाहिजे. आणि CnH2nO2 पण येणार नाही. तो आन्सर इज CnH2n+O2. कळलं मला. आता हे आपण ऍसिटिक ऍसिड मध्ये बसतं का बघूया. दुसरं ऍसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, हे ऍसिटिक ऍसिड आहे, हे याच्यामध्ये बसतं का, याच्यामध्ये कार्बन किती आहे, 2. ओके, 2 म्हणजे N इज इक्वल टू 2. N2 असेल, सबस्टिट्यूट करा, N2 टाकलं तर किती होईल, C2 H2N. N 2 आहे, 2 × 2 म्हणजे 4, म्हणजे हायड्रोजन 4 आणि ऑक्सिजन 2 असते पाहिजे. ओके, याच्यामध्ये बघा ऍसिटिक ऍसिड मध्ये 2 कार्बन मिळाले आपल्याला, हायड्रोजन किती आहे, 3 आणि 1 4, हायड्रोजन 4 आणि ऑक्सिजन 2. टॅली झालं, कार्बन 2, हायड्रोजन 4 आणि ऑक्सिजन 2. सो दिस फॉर्म्युला इज व्हॅलिड. ओके, लेट मी डिस्कार्ड दिस. मी स्क्रीनशॉट वगैरे काढायचं तुम्ही काढू शकता त्या वेळेला. ठीक आहे, ओके. आता हा IUPAC क्वेश्चन आहे. IUPAC तर आपण बघितले आहेत बघा. IUPAC चा एखादा क्वेश्चन खूप चान्सेस आहेत येण्याचे. C6H5COCl मॉलिक्यूल. ओके, तुम्ही इथे ड्रॉ करतो त्याला. C6H5 म्हणजे काय, हे C6H5, त्याच्यावरती COCl आहे, C डबल बॉन्ड OCl. बघा, CET चा क्वेश्चन आहे, विचारलेला ऑलरेडी. बेन्झिनला COCl ग्रुप आहे, तर त्याचं IUPAC नाव कोणतं. बघा, तुम्ही डायरेक्ट इथून बघा किंवा पहिले इथे कम्पेअर करा. तर पहिलं काय म्हणतात त्या ऑप्शनला, क्लोरोबेन्झिल कीटोन. तर असं काय IUPAC मध्ये काय नसतं बाबा, इथे कधी ऐकलं नाही. क्लोरो, बेन्झिल आणि कीटोन. पहिल्यांदा बेन्झिल ग्रुप याच्यामध्ये नाहीच आहे. बेन्झिन मध्ये तुम्हाला बोललोय ऑलरेडी. फिनाइल ग्रुपला जर CH2 असेल आणि इथे Cl असेल तर तो मॉलिक्यूल बरोबर असला असतं त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे. बेन्झिल किंवा क्लोरो, बेन्झिल आणि कीटोन म्हणजे हे ॲबनॉर्मल कंपाऊंड झालं, म्हणजे इथे C डबल बॉन्ड बसलं पाहिजे. हे कधीच शक्य नाहीये. पहिलं नॉट पॉसिबल, क्लोरो बेन्झिल कीटोन. कळलं. मॉलिक्यूल काय आहे आपला दिलेला आहे, मॉलिक्यूल फिक्स आहे, लक्षात ठेवा. मॉलिक्यूल फिक्स आहे. बेन्झिनला C डबल बॉन्ड Cl ग्रुप आहे. बेन्झॉइल क्लोराइड आहे, ते काय आहे, बेन्झॉइल क्लोराइड ऍक्च्युली आहे, पण ते कॉमन नेम त्यांनी IUPAC झालं. ठीक आहे. नंतर बघा, बेन्झिन क्लोरोकीटोन. बेन्झिन क्लोरोकीटोन एखाद्याला वाटतं तरी बरोबर वाटतंय मला. बेन्झिन मिळतंय, क्लोरो मिळतोय आणि कीटोन पण मिळतोय. हा, कीटोन म्हणजे तुम्हाला कार्बोनिल दिसतोय, पण कीटोन कसा असतो, कीटोन असा असतो बघा. कार्बोनिल ग्रुपला दोन्ही कार्बन डायरेक्टली अटॅच पाहिजे, 2 अल्किल ग्रुप अटॅच पाहिजे. तिथे एक आहे बेन्झिन ग्रुप, दुसरा Cl आहे, म्हणजे हा कीटोन कधीच असू शकत नाही. म्हणजे पहिल्या आणि दुसरा आन्सर गेलं, इव्हन तिसरं पण जाईल, कारण तिसऱ्यामध्ये पण कीटोन म्हणतात. काय म्हणतात ते, क्लोरोफिनाइल कीटोन, म्हणजे क्लोरोफिनाइल कीटोन. एखाद्याला हे पण खरं वाटेल, पण कीटोन आहे का आतमध्ये, कीटोन नाही आहे. कीटोन म्हणजे हा कंपाऊंड. आपल्याकडे काय आहे,
बेन्झीन सी डबल बॉन्ड, हो, आणि इकडे क्लोराईड आहे, इकडे जर आर असला असता तर त्याला कीटोन म्हणता येईल, म्हणजे CH3 CH2 किंवा परत बेन्झीन रिंग असली असती तर दॅट इज कीटोन, नो डाउट. बट हियर वी हॅव सी डबल बॉन्ड ऑफ Cl ग्रुप. सो व्हॉट इज द आन्सर रिमेनिंग? ऑप्शन नंबर 3, बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराईड. ओके, आपण बेन्झॉइल क्लोराईड जनरली म्हणतो, म्हणून आपल्याला जे माहित नसतं बेन्झॉइल क्लोराईड म्हणतो त्याला, किंवा ऍसिटाइल क्लोराईड. इथे CH3 असेल तर ऍसिटाइल क्लोराईड, बेन्झीन आहे म्हणून बेन्झॉइल क्लोराईड. यू अंडरस्टँड? पण त्याचं नाव देताना IUPAC चे नियम पाळले पाहिजे. पहिलं बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराईड हे परफेक्ट नाव आहे. ठीक आहे, म्हणून आन्सर नंबर 3 बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराईड. इथे आणि विसरलंय, IUPAC नेम ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. काय विचारतात ते? IUPAC, हे मी पुढच्या स्लाइड वरती घेतो, थोडस इथे कचडी झाली आहे. काय विचारतात ते? तुम्ही याचं उत्तर देऊ शकता. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड CH3COOH, त्याला आपण जनरली काय म्हणतो? ऍसिटिक ऍसिड. बघा, हे क्वेश्चन CET ला विचारलेलं आहे. ठीक आहे, आता तुम्हाला IUPAC नॉमिनलिझर कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं कसं करतात हे कळायला पाहिजे. कळलं? तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड कसं करतात? कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे काय? C डबल बॉन्ड O OH फंक्शनल ग्रुप असणार आहे. तर याचा एंड कसा होतो? ओइक ऍसिड. ओइक ऍसिड असं करतात. हे तुम्हाला जर माहिती ज्याला असेल तो फटकन उत्तर देईल. फटकन काय उत्तर देईल? 2 किंवा 3 आहे, हे 100%. कारण पहिलं काय बघा, मिथाइल फॉर्मेट, ज्यावेळी एंडिंग 8 ने होतं त्याला म्हणायचं इस्टर. ते आन्सर नाही आहे, पहिलं नाही आहे. चौथ्यामध्ये मिथाइल मिथॅनोएट, नो8 म्हणजे परत हा इस्टर, हे पण आन्सर नाही आहे. आता कॉम्पिटिशन दोघांमध्ये आहे, 2 आणि 3 मध्ये. तर पहिलं काय म्हणतात ते मिथॅनोइक ऍसिड आणि इथॅनोइक ऍसिड. ओके, आता स्ट्रक्चर पहिलं नीट काढून घेऊया आपण ऍसिटिक ऍसिडचं. ह्याचं स्ट्रक्चर नीट काढून घेऊया. कसं येणार ते? CH3 C डबल बॉन्ड OH, हे स्ट्रक्चर झालं. ठीक आहे, हे स्ट्रक्चर झालं ह्याचं. कळलं तुम्हाला? CH3COH स्ट्रक्चर काय येणार? CH3C डबल बॉन्ड OH. तर आता याच्यामध्ये बघा मिथॅनोइक ऍसिड आहे एक नाव. आता मिथॅन म्हणजे काय? मीथ म्हणजे काय? मीथ म्हणजे एक कार्बन वाला कंपाऊंड, मिथेन रिलेटेड कंपाऊंड. आणि ईथ म्हणजे काय? इथेन रिलेटेड कंपाऊंड, म्हणजे 2 कार्बन वाला कंपाऊंड. सोपं आहे. ह्याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये 2 कार्बन असल्यामुळे हे मीथ नाहीच आहे, मिथॅन होऊ शकत नाही. तर काय होणार? ते इथॅनोइक ऍसिड होणार आहे. कळलं? म्हणजे करेक्ट आन्सर काय होणार आहे? ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आन्सर, इथॅनोइक ऍसिड. अंडरस्टँड? कळलं तुम्हाला? पहिल्यांदा तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ऍसिड कळलं पाहिजे, त्याचं नॉमेनक्लेचर कसं करतात ही कन्सेप्ट तुम्हाला IUPAC रूल मध्ये माहिती पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा, कार्बोक्सिलिक ऍसिड तुम्हाला मागे मी गोष्ट सांगितली होती, फंक्शनल ग्रुप मधला कार्बन हा एक कार्बन पकडायचा. तुम्हाला मिथेन, इथे मिथाइल दिसलं म्हणून तुम्ही याला मिथेनॉइक ऍसिड म्हणाल. बरेच जण इथे फसतात, म्हणून त्यांनी असं टाकले मुद्दाम क्वेश्चन. कळलं? मिथाइल ग्रुप पाहिजे ना कार्बोक्सिलिकला, म्हणजे मिथेनॉइक. नो, नॉट एट ऑल. यू शुड काउंट द कार्बन ऍटम being present in carboxylic acid group. म्हणजे हा कार्बनला कन्सिडर करायला पाहिजे 1 नंबर, आणि हा 2 नंबरचा आहे, म्हणून 2 कार्बन, म्हणून इथॅनोइक ऍसिड, नॉट मिथॅनोइक ऍसिड. यू अंडरस्टँड? सेम विथ कीटोन, अल्डिहाइड, इस्टर, सगळ्यांकडे सेम. तो कार्बन काउंट करायचा कार्बोनिलचा, फंक्शनल ग्रुपचा. ओके, आता हे ह्या स्ट्रेंथ वरती, ऍसिडच्या स्ट्रेंथ वरती पण क्वेश्चन विचारतात ते. द विकेस्ट ऍसिड अमंग द फॉलोइंग. त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा कन्सेप्ट मिक्स असतात. तुम्हाला सगळ्या ग्रुपची ऍक्टिव्हिटी माहित पाहिजे, कोण काय करतं कोण काय करत नाही हे सगळं माहित पाहिजे. पहिली कन्सेप्ट तुम्हाला काय माहित पाहिजे? ऍसिड म्हणजे काय? ऍसिड इज व्हॉट? ऍसिड इज दॅट ग्रुप दॅट इझिली डोनेट्स प्रोटॉन, H+ ion.
खाल होतो. ओके ओके. मला मी नंतर खाईन, मला नंतरच काढून. मला ऍक्च्युली आवडतं पण नंतर खाणार. अहो जरा थांबा, त्याचं लेक्चर सुरू आहे. नंतर खाणार. The weakest acid among the following. बघा, the weakest acid मध्ये तुम्हाला काय कळलं पाहिजे? It donates proton very easily. Understand? आता प्रोटॉन डोनेट करण्यासाठी कोण कोण मदत करेल ते बघायला पाहिजे. या 4 मॉलिक्युल्स मध्ये कोण कोण आहेत ते कळलं? त्याच्यासाठी तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित पाहिजे. पहिलं फक्त ऍसिटिक ऍसिड आहे, दुसरं फ्लोरो ऍसिटिक ऍसिड आहे, तिसरं डायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड आहे आणि तिसरं ट्रायक्लोरो ऍसिडिक ऍसिड आहे. कळलं तुम्हाला? हा फरक ह्यात घ्या. ऍसिटिक ऍसिडच आहे पण एकामध्ये एक क्लोरीन ग्रुप आहे. लक्षात ठेवा, एकामध्ये म्हणजे दुसऱ्या मॉलिक्युल मध्ये एकच क्लोरीन ग्रुप आहे, तिसऱ्या मॉलिक्युल मध्ये 2 क्लोरीन ग्रुप आहे आणि चौथ्या मॉलिक्युल मध्ये 3 क्लोरीन ग्रुप्स आहेत. बघा, आणि पहिल्यामध्ये 0 क्लोरीन ग्रुप आहे, म्हणजे नाहीच आहे क्लोरीन त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता क्लोरीनची प्रॉपर्टी काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड? सो क्लोरीन इज व्हॉट? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप आहे क्लोरीन. तो आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन खेचतो. कळलं? पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. त्याला म्हणतात निगेटिव्ह आय इफेक्ट. तुम्हाला अजून एक कन्सेप्ट सांगतो, निगेटिव्ह आय इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग म्हणजे काय? निगेटिव्ह आय इफेक्ट. आणि पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, म्हणजे अल्किल ग्रुप असतात ना, ते काय करतात? पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. कळलं? डोनेट करतात. डोनर ते लिहितो मी वाटतं परत परत. तुमच्या कन्सेप्ट या मिक्स असतात. डोनर. ठीक आहे. तर क्लोरीनची प्रॉपर्टी काय? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग. जेवढे क्लोरीन ऍटम जास्त तेवढे त्याची ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त, तेवढं तो प्रोटॉन जास्त पुल करणार. सॉरी, नॉट प्रोटॉन पुल करणार, इलेक्ट्रॉन पेअर पुल करणार. कळलं? इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडे पुल करणार आणि प्रोटॉन H+ म्हणून निघून जाणार. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवतो. त्याच्यामध्ये बघा, तिसरा मॉलिक्यूल जो आहे ना, हा जास्त ऍसिडिक आहे. हा, याचं तुम्हाला मी स्ट्रक्चर करून दाखवतो. बघा, आता आपल्याकडे मेन मॉलिक्यूल काय आहे? ऍसिटिक ऍसिड, OH. काय आहे? ऍसिटिक ऍसिड. तर त्याला कोण कोण अटॅच आहे? बघा, 3 क्लोरीन ग्रुप अटॅच आहे. ओके, Cl3 म्हणजे एक क्लोरीन इथे, सॉरी, हा कार्बनला 3 क्लोरीन अटॅच आहे. हा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हा एक क्लोरीन इथे आहे, इथे दुसरा आहे आणि इथे तिसरा आहे. तर तुम्हाला हे आहे ऍसिटिक ऍसिडच, ऍसिटिक ऍसिडच आहे. पण ऍसिटिक ऍसिडचे 3 हायड्रोजन इथे हवे होते ना, इथे इथे 2 आणि इथे 3. हे तिघेही रिप्लेस झाले कोणाने? क्लोरीनने. विच इज व्हेरी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, which is imposing strong negative I effect. So सगळे इलेक्ट्रॉन तो आपल्याकडे खेचून घेणार. हे हा क्लोरीन खेचणार, हा खेचणार, हा खेचणार. इथले सगळे इलेक्ट्रॉन जे इथले आहेत ना, ते सगळे खेचून घेणार. सगळे आपल्याकडे खेचून गेल्यामुळे काय होणार आहे? H can be easily donated as H+ ions. आता जो H+ ions इझिली डोनेट करतो दॅट इज मोस्ट ऍसिडिक. ही आपली कन्सेप्ट तुम्ही शिकलाय. ओके, मग आता लॉजिक सिंपल आहे. 3 क्लोरीन आहे म्हणून हा सगळ्यात ऍसिडिक. त्याच्यापेक्षा हा होईल डायक्लोरोवाला, देन मोनोक्लोरोवाला, नंतर नो क्लोरोवाला. कळलं तुम्हाला? म्हणजे 4th मॉलिक्यूल जो आहे आपला दॅट इज मोस्ट ऍसिडिक बिकॉज हॅव्हिंग Cl3 ग्रुप, 3 क्लोरीन. त्याच्यापेक्षा तिसरा असणार आहे, त्याच्याकडे किती आहेत? 2 क्लोरीन ग्रुप आहेत. त्याच्यापेक्षा दुसरा, त्याच्याकडे एकच क्लोरीन ग्रुप आहे. आणि त्याच्यापेक्षा पहिला मॉलिक्यूल म्हणजे वरचा ऍसिटिक ऍसिड, त्याच्याकडे 0 क्लोरीन आहेत. कळलं तुम्हाला? तर असं तुम्हाला व्यवस्थित त्याचं क्वेश्चनचं आणि आन्सरचं अनालिसिस करून 4 मधलं आन्सर तुम्हाला व्यवस्थित निवडावं लागेल. ठीक आहे. हे आन्सर दिलं आपण. दुसरं बघूया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विकेस्ट ऍसिड. परत साधारण टच आहे, फक्त त्यांनी ऍसिड्स वेगळे दिले आहेत. हा पण CET-लाच विचारलेला क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विकेस्ट ऍसिड. बघा, विकेस्ट, स्ट्रॉंगेस्ट म्हटलं नाहीये. बघा, इथे एक मिस्टेक झाली आहे माझ्याकडून, सॉरी. बघा, आपण तुम्हाला मी सांगतो काय मिस्टेक झाली ती. पहिल्या क्वेश्चनकडे परत या तुम्ही. द विकेस्ट ऍसिड त्यांनी म्हटलंय. मी जे म्हटलं ते स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड, म्हणजे आपली कन्सेप्ट बरोबर आहे, फक्त आन्सर देताना तुम्ही पहिलं द्यायला पाहिजे.
त्यांनी विकेस्ट विचारलंय, स्ट्रॉंगेस्ट नाही विचारलंय. चौथं हे स्ट्रॉंगेस्ट आहे. बघा असं कन्फ्युजन होतं, ते कन्फ्युजन होता कामा नाही. कळलं? विकेस्ट ऍसिड म्हणजे सगळ्यात प्रोटॉन जो आहे हा कोणाचा इझिली अवेलेबल नाही आहे. तर या क्लोरीनमुळे सगळ्यात जास्त ऍसिडिक हे आहे, त्याच्यानंतर हे, त्याच्यानंतर हे, नंतर हे विकेस्ट. म्हणजे आन्सर तुमचं हे येणार आहे विकेस्ट. ओके, सॉरी फॉर द कन्फ्युजन. आता नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये पण तसंच विचारलंय विकेस्ट ऍसिड, पण ह्यामध्ये त्यांनी विचारलेले कंपाऊंड सर्व वेगळे असल्यामुळे मी हा क्वेश्चन मुद्दाम स्लाइड वरती घेतलाय. ह्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेले ऍसिड्स पूर्ण वेगळे आहेत बघा. पहिला दिलाय तो त्यांनी फिनॉल, विच इज ऍक्च्युअली नॉट कार्बोक्सिलिक ऍसिड. फिनॉल म्हणजे काय? hydroxyl group attached to benzene, but this proton is acidic. This can be removed as a this hydrogen can be removed as a proton to base or alkali, so it has an acidic property, no doubt. Okay, but we want the strength of the acid. Comparatively this is not carboxylic acid, so comparatively it is not a strong acid. Then acetic acid, so definitely acetic acid म्हणजे असं बघा, हा क्वेश्चन थोडासा ट्रिकी पण आहे. CH3 C डबल बॉन्ड OH, मी सगळे कंपाऊंड काढतो. हा पहिला, हा दुसरा, तिसरा जो आहे तो नॉर्मल बेसिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड विच इज अ फॉर्मिक ऍसिड C डबल बॉन्ड OH, आणि चौथा जो आहे तो बेन्झोइक ऍसिड. त्यांनी नाव दिले बघा, त्यांनी तुमचं परत तरी टेस्ट केलं त्यांनी. बेन्झोइक ऍसिड तुम्हाला यायला पाहिजे तरच तुम्हाला आन्सर येणार. बेन्झोइक ऍसिड म्हणजे काय? फिनाइल कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कळलं? फिनाइल ग्रुप इज अटॅच टू COOH. आता ते विचारतात की ह्या चौघांमधलं विकेस्ट कोणते ते सांगा आम्हाला. ओके, मग विकेस्ट म्हणजे स्ट्रॉंगेस्ट कोण आहे ते बघूया. स्ट्रॉंगेस्ट कोण आहे? स्ट्रॉंगेस्ट कोण असेल? जो ह्या प्रोटॉनला इझिली रिमूव्ह करायला सिच्युएशन निर्माण करेल. एस ऑफ रिमूव्हल ऑफ प्रोटॉन इज हायर, दॅट मॉलिक्युल इज स्ट्रॉंग ऍसिड. आता कुठे कुठे हायर आहे हा, किंवा हा प्रोटॉन कसा रिमूव्ह होईल? मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं, हा प्रोटॉन इझिली कधी रिमूव्ह होईल? ज्यावेळी हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, OH बॉन्ड जो आहे ना इथे, OH बॉन्ड, त्या OH बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन कोणतरी आपल्याकडे पुल करेल, त्यावेळी तो प्रोटॉन H+ म्हणून रिमूव्ह होऊन जाईल. अदरवाईज इट इज नॉट हॅपनिंग. कळलं? कारण तो पॉझिटिव्ह आयन म्हणून जायला पाहिजे. म्हणजे ह्याच्याकडचे जे इलेक्ट्रॉन त्याला अट्रॅक्ट करून ठेवलेत ना बॉन्ड करून, तो जो कोणी काढून घेईल आपल्याकडे, तो काय करेल? त्याची ऍसिडिटी वाढवेल. ओके, तर आपण बघूया कोण कोण करेल, काय काय करेल ते. तर पहिला आधी फिनॉल जो आहे, ऍक्च्युली ते आन्सर तेच आहे फिनॉल. मी तुम्हाला ऍक्च्युली ज्याला जे चार्ज स्ट्रक्चर जो व्यवस्थित काढेल ना त्याला कळेल की फिनॉल मध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड नाही आहे, म्हणजे हा विकेस्ट आहे हे 100%. ओके, पण तुम्हाला मी ते कन्सेप्ट सांगतो, कन्सेप्ट काय सांगतो. तर फिनॉलचा ऍसिडिक हायड्रोजन असतो हे तुम्हाला मी पहिल्यांदा सांगितलं. इवन दो देयर इज नो कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप, this is acidic. Why? Because this benzene ring is pulling electron towards itself. जी बेन्झीन रिंग आहे ना, ते रेझोनन्स हायब्रिड तुम्ही शिकलाय बेन्झीनचे, ते काय करतं? रेझोनन्स हायब्रिडच्या वेळी काय करतो? इलेक्ट्रॉन पेअर जी आहे ना या बॉन्ड मधली, इथली आणि या OH मधली, तो खेचून घेतो आपल्याकडे. कळलं? त्यामुळे हा प्रोटॉन रिमूव्ह होऊ शकतो. कोणाचा? फिनॉलचा. पण तो तेवढ्या स्ट्रॉंग रिमूव्ह होत नाही जेवढा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये होतो. त्यामुळे दिस इज विकेस्ट ऍसिड. ओके, त्यानंतर बघा इथे, आता इथे ह्या तिघांमध्ये बघूया कोण आहे. आपण ह्या तिघांमध्ये असं जर प्रश्न आपल्याला विचारला की तिघांमधला कोण आहे, तर आपण त्याचा आन्सर कसं ऍड्रेस करायचं, दॅट विल बी सी. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल सबस्टिट्यूशन काय आहे? मिथाइल ग्रुप आहे. मिथाइल ग्रुपची प्रॉपर्टी तुम्हाला मी 1000 वेळा सांगितली. काय आहे? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. फेकून येतो इलेक्ट्रॉन, तो पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट. मगाच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं काय करतो, तो पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट आहे. करून ठेवा, हे बऱ्याच वेळा ही कन्सेप्ट मिक्स होते वेगवेगळ्या क्वेश्चन मध्ये. पॉझिटिव्ह आय म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. इलेक्ट्रॉन डोनेट करत बसला तो, तर हा काय होईल? या हायड्रोजनला आणखी तो बॉन्डिंग त्याचं वाढेल. म्हणजे प्रोटॉन जो आहे हा तो इझिली रिमूव्ह होणार नाही, तो ह्याला बॉन्डिंग चांगलं होईल. म्हणजे हा परत लेस ऍसिडिकच आहे. कळलं तुम्हाला? त्यानंतर COH जे आहे, ते फिनाइल ग्रुपला जे COH आहे तो काय करेल? आपल्याकडे पूल करेल, आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन पूल करेल. म्हणजे ह्याची ऍसिडिटी जास्त असेल. कळलं तुम्हाला? आणि ह्याची कमी असेल, कारण ह्याला सबस्टिट्यूशनच नाहीये फिनाइलचं. ओके, तर हे अशा प्रकारे तुम्हाला पहिले स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला लागेल. स्ट्रक्चर ड्रॉ केल्यानंतर त्याची तुम्हाला ऍसिडिटी शोधून काढावी लागेल. ओके, तर स्ट्रॉंग ऍसिड हे असणार आहे बघा, चौथ्या नंबरचं बेन्झोइक ऍसिड. कारण बेन्झीन रिंग पूल करेल आणि प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होईल.
ओके, आता इथे मिथाइल ग्रुप आहे तो निगेटिव्ह इफेक्ट करतो आहे, म्हणजे याची बेसिडिटी अजून कमी होईल आणि इथे सबस्टिट्यूशन नाहीये, मग याची एसिडिटी जास्त असेल. अंडरस्टँड? आणि हा फिनॉल असल्यामुळे याच्याकडे कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाहीये, सो दिस इज लीस्ट ऍसिड. आता बघा हा पण एक क्वेश्चन साधारण त्या रिलेटेड आहे, ऍसिड बेसच्या कन्सेप्ट वरतीच आहे, पण ह्यामध्ये कसं आहे त्यांनी वेगळी कन्सेप्ट एक ऍड केली होती, म्हणून मी हा क्वेश्चन घेतलाय. बोललं हा क्वेश्चन मी दुसऱ्या स्लाइड वरती घेतो. व्यवस्थित सॉल्व्ह करता येईल, म्हणजे स्ट्रक्चर ड्रॉ करणं महत्वाचं आहे. त्यामध्ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आली तर त्या क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर येईल, अदरवाईज नो. काय म्हणतायत आता ते मागासपासून आपण विकेस्ट ऍसिड शोधून काढले, आता स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली सोपं. कळलं? स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड शोधणं सगळ्यात सोपं पडतं. ठीक आहे, पहिलं काय आहे ऍस्टिक ऍसिड, नंतर फॉर्मिक ऍसिड, नंतर क्लोरीन ग्रुप आहे बघा, क्लोरो ऍस्टिक ऍसिड आहे, आणि नंतर हा पण क्लोरो ऍस्टिक ऍसिड आहे, मोनोक्लोरो ऍस्टिक ऍसिड आहे. ओके, तर आता तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड कुठलं असेल, जो इझिली प्रोटॉन देईल. ऍसिड म्हणजे काय, COOH, जो हा प्रोटॉन जो आहे, ऍक्च्युली तुम्हाला डेफिनेशन ऍसिडची तुम्हाला माहिती आहे, प्रोटॉन डोनर आणि इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर इज ऍसिड, बरोबर. आणि बेस म्हणजे काय, बेस म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर आणि प्रोटॉन ऍक्सेप्टर म्हणजे बेस. बघा या दोन गोष्टी तुम्हाला मी भरपूर सांगितले, 12वीला पण शिकलेलं आहे. तर ऍसिड जास्त कधी असेल ज्यावेळी हा प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होईल त्यावेळी. आणि मगाच्या आपण प्रॉब्लेम नंबर आय थिंक 2 मध्ये काय बघितलं होतं की क्लोरीन ग्रुप हा काय आहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग आहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग आहे. त्यामुळे क्लोरीन असेल तर त्याची ऍसिडिटी वाढेल, कारण तो इलेक्ट्रॉन पूल करेल आणि हा प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होईल. पण हा क्लोरीन दोघांमध्येही आहे, म्हणजे कन्फ्युजन त्यांनी इथे वाढवून ठेवलंय. ओके, इथे त्यांनी ट्विस्ट दिलाय, आहे सोपं पण ते ट्विस्ट त्यांनी इथे निर्माण केलंय. ओके, मग आता क्लोरीन ऍटम ह्या दोघांमध्ये नाहीये, 1 आणि 2 मध्ये, म्हणजे पहिली दोन आन्सर ऑटोमॅटिकली रिजेक्ट केली जातील. क्लोरीन नाहीये, त्याची ऍसिडिटी कमी असेल. ओके, दोघांमध्ये आहे. आता दोघे काय आहेत, आयसोमर्स आहेत. आयसोमर म्हणजे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता यायला पाहिजे तुम्हाला, तरच त्याचा आन्सर तुम्ही देऊ शकता. तर बघा ह्याचा आन्सर मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 काय आहे, किती कार्बन आहेत बघा, 1 2 3 4 कार्बन आहेत. 1 2 3 4 आणि चौथ्या कार्बनला तरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऍड केला. ओके, आणि याच्या कार्बोक्सिलिक ग्रुपच्या बाजूच्या कार्बन वरती क्लोरीन ग्रुप आहे. ओके, आणि उरलेले हायड्रोजन, म्हणजे इथे हायड्रोजन नसणार, इथे 1 2 3 म्हणजे इथे एक हायड्रोजन आहे, इथे 1 2 3 4 1 2 3. You should be able to draw correct structure first, then only you can understand what is the effect of chlorine being substituted and being electron withdrawing substitute. Okay, हे पहिलं झालं. आता चौथ्या नंबरचं काढतो, हे कुठलं काढलं मी, तिसऱ्या नंबरचं काढलं. चौथ्या नंबरचं इथे काढतो. आता त्याच्यामध्ये पण किती कार्बन आहेत, 1 2 3 4च आहेत, म्हणजे काय करायचं, 4 कार्बन आहेत ते एका लाईन मध्ये काढून घ्यायचे. टर्मिनलला काय आहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे, तो काढून घेतला. आता क्लोरीन कुठे आहे, शेवटी आहे बघा, इथे आहे, म्हणजे शेवटच्या कार्बनला आहे, म्हणजे इथे Cl, इथे Cl आहे. ओके, बाकीचे हायड्रोजन 1 2 3 4 इथे नाही आहे, इथे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. हे आपलं करेक्ट स्ट्रक्चर झालं या मॉलिक्युलचं. काय आहे ते, 1 2 3 4 क्लोरो ब्युटॅनोइक ऍसिड आहे, आणि हे 2 क्लोरो ब्युटॅनिक ऍसिड, दोन्ही ब्युटॅनिक ऍसिडच आहेत. पण फक्त दोघांमध्ये पण क्लोरीन एकच आहे, पण क्लोरीनची पोझिशन वेगळी आहे, म्हणजे दे आर स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. मग आता ऍसिडिटी कशी ठरवायची, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी जे सांगितले सुरुवातीला, तर क्लोरीन जो आहे याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन तो काय करतो, -I इफेक्ट आहे त्याचा. -I इफेक्ट म्हणजे काय, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवर आहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग म्हणजे खेचणारा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे. ओके, मग -I इफेक्टची कन्सेप्ट काय आहे, तो -I इफेक्ट इज गेटिंग डिमिनिश्ड विथ द डिस्टन्स, फ्रॉम द ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम. जसं डिस्टन्स वाढत जाईल, जसे बॉन्ड वाढत जातील त्या हेट्रो ऍटम, ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम
आणि प्रोटॉन पासूनचा डिस्टन्स वाढत जाईल तसा इंडक्टिव्ह इफेक्ट कमी कमी होत जाईल, म्हणजे तसं त्याचं पुलिंग कमी कमी होत जाईल. आणि दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, राईट? कळलं तुम्हाला? जसं तुम्ही मॅग्नेट करता, मॅग्नेट घेता आणि जसं लोखंडाचे तुकडे असतात तसं तुम्ही लोखंड जवळ गेले तुम्ही चांगले अट्रॅक्ट होतात, बरोबर ना? लोखंड तुम्ही लांब दिलं तर काय होणार, ते काय होणार, अट्रॅक्ट तेवढे होणार नाहीये आणि एका पोझिशनला त्यांचं काय होईल, पूर्णपणे डिमिनिश होईल मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ chlorine is totally depending on the distance from the proton. आता इथे बघा तुम्ही डिस्टन्स किती आहे, 1 बॉन्ड 2 3 आणि 4 बॉन्डचे डिस्टन्स आहे, 4 सिग्मा बॉन्ड. ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड आहे. आणि इथे बघा whereas in fourth molecule 1 2 3 4 5 and 6 सिग्मा बॉन्ड्स, म्हणजे डिस्टन्स जास्त कुठे आहे, इथे. म्हणजे इथे तो काय होईल, इंडक्टिव्ह इफेक्ट न्यूट्रलाइज होत जाईल, कमी कमी होत जाईल. म्हणजे हे स्ट्रॉंग असणार नाही. चौथं स्ट्रॉंग असणार नाही. स्ट्रॉंग कुठलं असणार आहे, तिसरं. इवन दो इट इज मोनोक्लोरोब्युटानिक ऍसिड, बिकॉज ऑफ द पोझिशन ऑफ क्लोरीन इज क्लोजर टू द प्रोटॉन, इट इज स्ट्रॉंगेस्ट अमंग द 4 मॉलिक्युल्स. ओके, so let us answer these 2 more questions and then we will stop. 5 मिनिट आहे सर. ओके, तुम्ही अजून किती होतात क्वेश्चन बघा. काय म्हणतात, व्हॅन, बघा हा पण सीईटी ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये पण तुमचं अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे रिएजंट्स आणि रिएक्टंट मॉलिक्युल. काय म्हणतात ते, CH2 डबल बॉन्ड CH इज रेड्युस्ड विथ LiAlH4. Reduced with LiAlH4, the compound obtained is, compound कुठला ऑप्टेन होईल, तर LiAlH4 आपण टाकला याच्यामध्ये. तर ही प्रॉपर्टी तुम्हाला कळायला पाहिजे की मगाशी तुम्हाला मी काही फंक्शनल ग्रुप सांगितले बघा, रोझेंडमंड सांगितलं, म्हणजे H2PDBSO4 तुम्हाला सांगितला. तो काय करतो, असाइल क्लोराइडला कन्वर्ट करतो अल्डिहाइड मध्ये. H2 निकेल असतं, H2 निकेल पण कन्वर्ट करतं डबल बॉन्डला सिंगल बॉन्ड मध्ये, म्हणजे अल्किनला अल्केन मध्ये कन्वर्ट करतं. तसं त्यांनी LiAlH4 दिलाय. तर LiAlH4 इज कंपॅरेटिव्हली स्ट्रॉंगर बट इट इज सिलेक्टिव्ह म्हणजे काय, तर तो फंक्शनल ग्रुपला रिड्यूस करतो बघा. म्हणजे इव्हन तो कार्बॉक्सिलिक ऍसिडला पण रिड्यूस करतो. कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे काय, कारण आपल्या कंपाऊंड मध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप आहे. काय ऍसिड आपलं, CH2 डबल बॉन्ड CH बरोबर LiAlH4 टाकला त्यांनी, कळलं? तर तो LiAlH4 चं काय प्रॉपर्टी आहे, रेड्युसिंग. LiAlH4 जर टाकला आपण तर तो ह्या ग्रुपला शेवटपर्यंत घेऊन जातो, म्हणजे शेवटपर्यंत म्हणजे अल्कोहोल पर्यंत. पूर्णपणे शेवट घेऊन जात नाही तो, म्हणजे अल्केन करत नाही. तर ह्याला कम्प्लीट टू कन्वर्ट करतो CH2OH मध्ये, कळलं तुम्हाला? असं कन्वर्ट करतो याला काय करतो, CH2OH म्हणजे C डबल बॉन्ड OH ला काय कन्वर्ट करतो, CH2OH मध्ये कन्वर्ट करतो, म्हणजे अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट करतो ऍसिडला थोडक्यात. ओके, पण आता जे कंपाऊंड दिले ते बघा थोडंसं ट्रिकी दिलंय. CH2 डबल बॉन्ड CH म्हणजे त्यांनी काय केलंय, थोडासा त्यांनी ट्विस्ट दिलाय तुम्हाला फसवण्यासाठी की त्या कंपाऊंड मध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप आहे प्लस डबल बॉन्ड पण आहे. कारण जनरली काय होतं, रिडक्शन ज्यावेळी होतं त्यावेळी मोस्ट अटॅकेबल साइट इज डबल बॉन्ड, पाय बॉन्डची इलेक्ट्रॉन कसे अनस्टेबल असतात, ते इझिली रिड्यूस होतात. इथे ऍक्च्युली हायड्रोजन ऍड होऊन ह्याचं पण कन्व्हर्जन CH2CH3 व्हायला पाहिजे होतं, पण LiAlH4 as I said before it is selective one. LiAlH4 is selective one. तर तो काय करेल, फक्त ह्याच ग्रुपला कन्वर्ट करेल CH2OH मध्ये. या डबल बॉन्डला तो हायड्रोजन ऍड करणार नाही. You understand? So what will happen? We will get this double bond restored in the product. त्याचं रिडक्शन नाही झालंय बघा. ओके, आणि CH2OH हे CH आहे कसं राहील, 1 2 3 4 हा CH2 होता, हा CH2 आहे तसं राहील बघा. CH2CH हे आहे तसं राहील, CH2 पण आहे तसं राहील, फक्त COH चं कन्वर्जन होईल CH2OH मध्ये. कार्बोक्सिलिक ऍसिड कन्वर्टेड टू CH2OH. बाकीचा मॉलिक्यूल आहे तसाच राहतो, बिकॉज दिस इज सिलेक्टिव्ह रिडक्शन रिएक्शन. म्हणजे आन्सर येईल हे. पहिल्यामध्ये तरी काय म्हटलंय, ह्याला रिड्यूसच नाही केले, म्हणजे पहिलं तर साफ चूक आहे.
दुसऱ्यामध्ये काय केलं, CHO टाकलाय, म्हणजे ऍसिड रिड्यूस टू CHO, तर तो थोडा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे. LiOH इज कंपॅरेटिव्हली स्ट्रॉंगर, कळलं तुम्हाला. त्यामुळे तो काही CHO मध्ये कन्वर्ट नाही करणार आहे, तर तो CH2OH मध्ये कन्वर्ट करणार. म्हणजे चौथं कंपॅरेटिव्हली बरोबर आहे, पण चौथ्यामध्ये त्यांनी काय केलंय, हा जो डबल बॉन्ड होता रिएक्टंट मध्ये तो पण त्यांनी रिड्यूस केलाय हायड्रोजन टाकून. म्हणजे तुम्हाला मी इथे म्हणालो त्याप्रमाणे इथे हायड्रोजन ऍड होत नाही ना, पण त्यांनी इथे ऍड केलाय, तो इथे पण केला आणि इथे पण केलाय. बट दॅट इज नॉट हॅपनिंग विथ LiLH4. इट डझंट रिड्यूस अल्किन हायड्रोकार्बन, म्हणजे जर C हायड्रोकार्बन तो रिड्यूस करत नाही, तर तो काय करतो, COH ला कन्वर्ट करतो अल्कोहोल मध्ये, जसं सुरुवात आहे. सो आन्सर विल बी नंबर 2. बघा हे फर्स्ट क्वेश्चन होता. तिसरा सोपा दिसतोय. तुम्ही जनरली बघा फोर्थ आन्सरकडे जाणार, पण तसं ते होत नाही. ओके, नंतर ते म्हणतात फॉर्मलिन इज ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ. फॉर्मलिन इज ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ. हा लास्ट क्वेश्चन घेऊया आपण, थांबूया. आता तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल फॉर्मलिन प्रिझर्वेशन साठी वापरतात ना, बॉडी प्रिझर्वेशन. ओके, तर ते काय ॲक्वियस सोल्युशन कोणाचं आहे, मिथॅनलचं आहे, मिथॅनिक ऍसिडचा आहे, मिथॅनॉलचा आहे का मिथेनामाइनचा आहे. तर हे तुमचं जे नॉलेज आहे, जनरल नॉलेज पण त्याला म्हणू शकतो आपण, वापरतो हे फॉर्मलिन. तर ते कोणाचं आहे, म्हणजे फॉर्माल्डिहाइडचा आहे. फॉर्माल्डिहाइड म्हणजे हा मॉलिक्युल असतो HC डबल बॉन्ड OH, त्याला म्हणायचं फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइडला काय म्हणतात, फॉर्मलिन म्हणतात. तर फॉर्माल्डिहाइड त्यांनी बघा, त्यांनी फॉर्माल्डिहाइड शब्द वापरला नाही, म्हणजे ते एक ट्विस्ट ठेवलाय त्यांनी. तुम्हाला फॉर्माल्डिहाइड म्हणजे मिथॅनल आहे हे कळलं पाहिजे. ओके, पण बाकीचे पण अल्डिहाइड असतात. समजा दुसरा अल्डिहाइड मी काढतो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ह्याला म्हणायचं ऍसिटाल्डिहाइड. ऍसिटाल्डिहाइड. एखादा म्हणेल इथे मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे, म्हणजे हे मिथॅनल असेल, हे मिथाइल ग्रुप आहे आणि अल्डिहाइड ग्रुप आहे, म्हणजे हे मिथॅनल असेल. तर तसं नसतं. जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो, फंक्शनल ग्रुपचा कार्बन असतो तो काउंट करायचा नंबर 1 आणि त्याला अटॅच ना दुसरा, म्हणजे 2 कार्बन आहेत, म्हणजे हे इथॅनल आहे. काय आहे, इथॅनल. ओके, सो आपला फॉर्मलिन जो असतो, तो फॉर्मलिन काय असतो, मिथॅनल. म्हणजे त्याच्याकडे एकच कार्बन असलं पाहिजे, एकच कार्बन असणारा कंपाऊंड फॉर्मल्डिहाइड. म्हणजे फर्स्ट आन्सर इज व्हॅलिड. Okay, so we will stop here. We will see next time remaining questions. Okay, if you have any doubt, you can write in the chat box, or you can contact us. You can contact me on my WhatsApp number. Okay, by writing your query. Okay, that is also acceptable, but it is preferable to write in our common WhatsApp group. Okay, so thank you very much for your patience. Be with us. Thank you.